किया गया हमारी मौजूद का जो عنوان ہے وہ ہے خلافت عثمانیہ و مغلیہ اور موجودہ مسلم ریاستوں میں پولیس پر یہ ہمارا خبر اس کے کہ ہم جو ہماری خلافت رہی ہے مطلب خلافت عثمانیہ یا مغلیہ اور موجودہ مسلم ریاستوں میں فرق بیان کرنے کی طرف آئے اس سے خبر میں ضرور سمجھتا ہوں کہ ہم دو اہم موضوعات کے اوپر ڈسکس کریں گے اور وہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کو اسٹڈی کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا بنیادی طور پر اور دوسری چیز جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ جو خلافت ہے اس کو کیٹیگرائزیشن کیسے کی جاتی ہے ہمارے یہاں جو کلاسیکل علماء مطلب امام ماوردی ہیں یا ابن خلدون ہیں جیسا موجودہ ہیں انہوں نے کس طریقے سے تاریخ اسلامی کو اسٹڈی کیا اس کا کیا کردار رہا ہے اس میں ایک درجہ بندی کرنے کا اس کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ اسی زمین میں جب یہ موضوع ڈسکس ہوگا تو پولیس کا مطلب اسی کے اندر آ جائے گا پھر ہم تیسرے نمبر پر جو موجودہ ریاستیں ہیں ان کو کمپیئر کریں گے جو ہماری پہلے کی ریاستیں نہیں ہیں سب سے پہلے جو ہے ہم جس چیز کو ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کے تسلسل کی اہمیت کیا ہے یعنی کیوں یہ ضروری ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اسلامی تاریخ خلافت راشدہ سے لے کر خلافت عثمانیہ کے زوال تک بہرحال ایک معلوم اسلامی تاریخ تھی اچھا یہ بات بیسیکلی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جیسے کہ ڈاکٹر نے بھی اپنی بات یہ گزری تھی کہ 1960 کے اندر ہمارے یہاں ایک نئی ڈبیٹ شروع ہو گئی تھی جسے ہم کہتے ہیں خلافت و ملوکیت تو مولانا مودودی کی جو خلاف تھی خلافت و ملوکیت اس کے ضمن میں ایک ایسی بحث ہمارے یہاں شروع ہو گئی کہ جس کے نتیجے میں ہم نے اپنی پوری تاریخ کو صرف خلافت راشدہ تک محسوس کر دیا اور اس کے بعد یہ گویا دعویٰ کیا جانے لگا کہ اس کے بعد جو کچھ تھا وہ اسلام نہیں تھا وہ گویا ظاہری قسم کا ایک نظام جو ہے وہ ملوکیت کی صورت کے اندر مسلمانوں کا مسلط ہو گیا یہ جو ایک امیج ہماری تاریخ کا نکلتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک یعنی اس کے جب ہم اس طریقے سے اپنی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری تاریخ ختم ہو گئی صرف 30 سال خلافت راشدہ کے بعد اور اس کے بعد جو کچھ تھا وہ اسلام نہیں تھا وہ جو کچھ مسلمانوں بعض لوگوں نے اس لیے کہا کہ وہ مسلمانوں کی وغیرہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک اچھا جب یہاں میں یہ واضح کرتا ہوں جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملوکیت آئیڈیل ہے یعنی یہ بات کلیئر رکھنی ہے کہ ملوکیت کو ہم یہ کہتے ہیں ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ملوکیت لازماً غیر اسلامی نہیں ہوتی یعنی یہ ایکسپٹ کر دینا کہ ملوکیت ہے ہی غیر اسلامی کی یہ غلط ہے ہاں آئیڈیل نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ملوکیت ہی اسلام نے آئیڈیلائز کر دیں گے اسلام نے کہا کہ آپ بادشاہ جو ہے یہ بھی نہ تو وہ آئیڈیل تھی لیکن غیر اسلامی میں نہیں ہے اور غیر اسلامی نہ ہونے کی دلائل مطلب یہاں بیان تفصیل کا موقع نہیں ہے اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو انبیاء اکرام کی دعائیں باقاعدہ قرآن مجید میں نقل ہوئی ہیں کہ انبیاء اکرام نے بادشاہوں کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ کہ ہماری نسل میں ملوک پیدا کر سملرلی قرآن اور حدیث کی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کوئی ایسی آیت نہیں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ ملوکیت حرام ہے ایک بھی آیت نہیں ہے تو نہ تو قرآن اور حدیث سے ملوکیت حرام ثابت ہوتی ہے سملرلی جو ہے وہ اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ہمیں ایک ایسی مثال نظر آتی ہے کہ جو سب سے یونانیمسلی ایگری کرتے ہیں کہ وہ اگر خلافت راشدہ کے بعد اسلامی خلافت کا صحیح معنوں میں کہیں اظہار ہوا ہے تو وہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ہوا ہے تو وہ تو ملک ہی تھے لیکن اگر آپ ملک ملوکیت کو غیر اسلامی سمجھتے ہیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز ملک تھے تو پھر آپ ان کو کیسے مطلب خلافت راشدہ کی مدد سمجھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کہنا کہ ملوکیت لازمن غیر اسلامی یہ بات ٹھیک نہیں ہے ملوکیت لازمن غیر اسلامی ہوتی ہے وہ غیر اسلامی تب ہوتی ہے جب اس کا استعمال غلط کیا جب ملک غلط غیر صحیح طریقے سے مطلب یہ کہ مطلب حکمرانی کرے گا تو وہ خلاف وہ غلط ہوگی وہ چاہے ملک ہو یا چاہے آپ کا جمہوری قسم کا مطلب یہ کہ جو ووٹ لے کر آیا وہ کرے خلافت کرا جو بھی حکمرانی کرے گا وہ 12 غیر اسلامی ہو جائے گا اصول یہ نہیں ہے کہ مطلب ملک ہے تو مطلب یہ کہ غلط ہوگا اور مطلب ووٹ لے کے آئے گا تو وہ صحیح ہو جائے گا مطلب اصول تو وہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو صحیح طریقے سے انٹرپریٹ کر کے معاشرے کے وہ مطابق چلاتا ہے یا یہ اصل اچھا ہم کہتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ اسلامی تاریخ جو ہے ختم ہو گئی تھی 30 سال کے بعد تو اس کی بڑی اہمیت ہے اہمیت اس معنی میں ہے کہ جب اس کے بہت سے نیگیٹو نتیجے نکلتے ہیں یہ بات مان لینے کے بعد کہ اسلامی خلافت 30 سال کے بعد ختم ہو گئی اسلامی ریاست ختم ہو گئی اس کے 5 نتائج مطلب ڈسکس کر لیتے ہیں پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ بس اسلامی ریاست اور اسلامی نظام بس 30 سال کی زندگی تھی اس کے بعد ختم ہو گیا ہمیں پہلا نتیجہ میں یہ مان لینا پڑتا ہے
इसके बाद जो दूसरा नतीजा हमें इसी के साथ मानना पड़ेगा वो ये है कि अव्वलन तो इस्लामी रियासत अब कभी कायम नहीं होगी, उनको खिलाफत रास्ता में कायम करने के लिए तो सादा ज्यादा ईमान चाहिए और वो किसी में नहीं, तो हम ये कहेंगे नामुमकिन है कि वो कायम हो जाए, और अगर वो कायम हो भी गई तो कायम थोड़ी रहेगी, बहुत हद तक बिल्कुल भी कायम नहीं रहेगी, क्योंकि जब सहाबा जैसी अजीम हस्ती है 30 साल से ज्यादा उसे कायम रखते थे तो हम क्या है, हमारी क्या है कोई ऐसी। फिर तीसरा नतीजा हमें इससे ये भी मानना पड़ेगा कि इस्लाम गोया सियासी मसाइल हल करने में लोगों के नाकाम हो, अगर हम ये कहें कि इस्लामिक रियलाइजेशन फॉल हो गई 30 ईयर्स के बाद, तो इस्लाम लोगों के मसाइल हल नहीं कर सका, और इस्लाम के अंदर वो कुव्वत ही नहीं थी कि वो लोगों को इंस्पायर कर सके, लोगों की जिंदगियां जो है वो तब्दील कर सके, ये लाजमन इससे सिमिलरली जो है वो इससे इसी से जब हम ये नतीजा निकलेगा तो इससे लाजमन ये बात निकल आएगी कि जब हम ये कहते हैं चौथी बात कि इस्लामी तारीख जो है वो तो सिर्फ मुसलमानों की एक तारीख है, इस्लाम की तारीख नहीं है, वो इस्लामी तहजीब नहीं थी, तो गोया हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस्लाम किसी अमली शक्ल का नाम थोड़ी है, यानी वो तो मतलब किताबों में लिखा हुआ एक फलसफा है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट किस्म की थॉट है जिसका लोगों की अमली जिंदगी में किस तरीके से लोगों ने उसे बरता है कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा कोई कल्चर नहीं रहा, हमारी कोई आर्किटेक्चर नहीं रही, हमारी कोई जुबान नहीं रही, कोई चीज ऐसी नहीं है जो इस्लामी तहजीब में इस्लामी कही जा सके। मौला इस्लाम क्या है, इस्लाम तो कुछ तस्वुरात है, और वो तस्वुरात अमलन कैसे जो है वो जिंदगी में अपनाया जाता है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि जो कुछ जब हमने अपनी पूरी तारीख निवेद कर दी तो सब कुछ जो है उसके साथ जो है छोड़ना पड़ता है। सिमिलरली तो ये तो चार कुछ नजरी किस्म के मतलब नताइज है ना, लेकिन जो दो इसके बाद ज्यादा खतरनाक नताइज है वो ये मानने पड़ते हैं कि जिसमें पांचवा नतीजा ये है कि हम ये भी मान लें कि हमारी तारीख में जितने मुफस्सिरीन, जितने मुहद्दिसीन, जितने मुज्तहिदीन, जितने खुफिया और यहाँ तक के मुजद्दिदीन उम्मत, यानी जिन्हें अहादीस में ये कहा गया कि अल्लाह ताला अगर दीन में जरा भी बिगाड़ पैदा होगा तो एक मुजद्दिद देख के उसकी इस्लाह करेगा, तो हम ये मान लें कि वो जितने मुजद्दिद थे वो बस जाहिली निजाम के तहत जिंदगी गुजारते रहे, करने क्या आते थे, अगर उन्होंने दीन में इतनी बड़ा बिगाड़ पैदा हो गया था तो वो इस्लाह नहीं कर रहे थे, वो क्या करने आते थे। तो बाय डेफिनेशन हम ये भी मान लेंगे कि सारे जो उलमा हैं, सारे मुजद्दिदीन हैं, वो सब के सब जाहिली निजाम के तहत जिंदगी गुजार के चलेंगे और कोई उन्होंने इसकी फिक्र करने की कोशिश नहीं की। और इसके बाद जो छठा और ज्यादा खतरनाक नतीजा निकलता है वो ये है कि अगर एक हमें ये मान लिया जाए कि मुल्कियत लाजमन एक गैर इस्लामी और जाहिली निजाम था, सवाल ये पैदा होता है कि जाहिली निजाम कितने टाइम करते हैं। लाजमन जब हम तारीख के पन्ने उठा के देखेंगे इस पैराडाइम में तो नजर आएगा कि उसको कायम करने वाले कौन है, एक सहाबी रसूल, अभी मुआविया के ऊपर इल्जाम जाएगा मुआविया, और उसको एहकाम बख्शने वाले कौन है, जो साहबा है, यानी एक जाहिली निजाम कायम हो रहा है और बाकी साहबा जो आराम से बैठे हैं, उन्होंने बड़े मजे से बैठ कर दी, किसी किस्म का उनको एतराज नहीं था, तो ये तो साहबा इकराम पर एक बहुत बड़ा इल्जाम की कैपेसिटी तैयार हो जाएगी कि उनके सामने एक बिल्कुल गैर इस्लामी निजाम जो है वो खड़ा किया जा रहा था और वो बड़े आराम से उन्होंने बैठ की इस्तेमाल से क्या, और करने वाले कौन है वो भी एक साथ। तो जब हम सहाबा को इतना बड़ा इल्जाम दे सकते हैं तो सहाबा की मतलब जो सेंसिटी है, उनका मकाम है दीन के अंदर, दीन हमें तक पहुंचा है, वो सारा जो है वो ढह जाएगा। वो सहाबा की जो है वो अदल के ऊपर तो अहले सुन्नत का पूरा इजमाही मसला है कि मतलब सहाबा इस्लाम की हिम्मत अदल को चैलेंज नहीं किया। तो भारत हम ये कह रहे हैं, अच्छा यहीं पर ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर एक और बहाना भी रखा जाता है कि इस्लामी तारीख को मतलब एक जवाब फराम किया जाता है इस्लामी तारीख को डिबेट करने का, और वो ये होता है कि इस्लामी तारीख में असल में हम इसलिए बुरा कहते हैं कि 100% इस्लाम नाफिज है। एक रवैया ये भी है इस्लामी तारीख में 100% इस्लाम नाफिज नहीं था, लिहाजा ये आइडियल नहीं था, लिहाजा लोग गैर इस्लामी होता है। हम कह रहे हैं कि ये दावा ऐसा ही है कि इससे तो खिलाफत राइजा नहीं बचेगी, क्योंकि खिलाफत राइजा में कोई 2-4 ऐसे वाक्य मिल जाएंगे जो भाई देखें हजरत फलाने राजेश के जमाने में ये हो गया, तो अगर 1% मतलब 0.001% में कमी करके लागू को मैं कहूँगा ये भी खिलाफ होगी, तो खिलाफत रास्ता के ऊपर मैं जो है वो इस्लाम तलाशी करूँगा अगर 100% को मैार बना दूँ। और सिमिलरली अगर हम अपने ऊपर ये सवाल उठाएं कि हम क्यों जद्दोजहद कर रहे हैं एरिया इस्लाम के लिए, अब फर्ज करें वो एक रियासत हम कायम कर देते हैं, तो क्या मैं उसके बारे में ये दावा करूंगा कि ये 100% इस्लामी रियासत है, कोई भी दावा नहीं कर सकता। तो जब हम जो रियासत बनाएंगे वो 100% ना होने के बावजूद इस्लाम में हो सकती है, तो इस्लामी तारीख में अगर 100% तक हम इस्लाम में नजर आता है तो हम ये कैसे फैसला करते हैं कि ये बिल्कुल गैर इस्लामी है, ये रवैया हम समझते हैं ठीक है। और ये रवैया क्यों पैदा हुआ, यानी इस्लामी तारीख को इस तरह ट्राइकॉटमी की जरूरत नहीं देखने का, एक खिलाफत और उसके बाद जो है बिल्कुल सवाल इस्लामी तारीख का, ये तो अकल भी ऐसा नहीं होता है, कभी भी सोसाइटीज में सवाल ऐसा नहीं आता कि एक रात को लोग सोते हैं और जब अगले दिन सुबह उठते हैं तो बिल्कुल बदमाश हो जाते हैं और जो है वो सोसाइटी, ऐसा कहीं नहीं होता है, इस्लामी तारीख ऐसे तब्दील नहीं होती, एक तदरीजी अमल होता है। तो ये रवैया बेसिकली
इस वजह से मुतशद्दिदीन का जो रवैया इस्लामी तारीख को इस कॉन्टेक्स्ट में गहराई में पढ़ने का वो ये है कि उन्होंने दो वजह दी। एक तो ये कि जब इस्लामी निज़ाम सियासत पे गुफ्तगू की तो मुतकद्दिमीन को बिल्कुल उन्होंने उल्टा दी, यानी ये बहस नहीं देगी कि मुतकद्दिमीन ने इस्लामी सियासत को किस तरह देखा है। यानी आप किसी भी खिलाफत ममलूकियत की अगर आप किताब उतारें तो उसके अंदर आपको कहीं ये बहस नहीं मिलेगी कि इमाम मावर्दी ने क्या जमहूरियत को के बारे में कुछ कहा है, या इब्न खलदून ने कुछ कहा है, शेख वलीउल्लाह ने कुछ कहा है, या अल्लामा इब्न तैमिया ने जो अपनी किताब में कुछ कहा है, कोई हवाला नहीं मिलेगा। बल्कि क्या करने की कोशिश की जाती है, जमहूरी तनाजुर के अंदर इस्लामी तारीख की री इंटरप्रिटेशन, इस्लामी निज़ाम सियासत की एक नई ताबीर बयान करने की कोशिश की जाती है। किस चीज़ को सामने रखते, जमहूरियत के मॉडल को सामने रखते। ये पहली गलती। और जो दूसरी गलती जो है वो ये है कि जो पहले भी डिस्कस हो चुकी कि हुकूमत को रियासत के हम माने समझ रहे हैं, यानी ये समझते हैं कि हुकूमत बस हुकूमत ही रियासत है, हालांकि हुकूमत तो रियासत का एक जुज है। जैसे कि पहले दूसरे में डिस्कशन हुई थी कि हुकूमत तो जैसे पार्ट ऑफ स्टेट, रियासत तो बहुत वसी एक चीज है जिसका दायरा कार जो है वो निज़ाम इक़्तिदार जो हम कहते हैं, तो खानदान से लेकर हुकूमत तक है। हुकूमत उसका सबसे आखिरी ऊंचा लेवल है। यानी आज लोग समझेंगे इक़्तिदार, निज़ाम इक़्तिदार ये भी तो होता है जैसे कि मिसाल के तौर पर बाप अपने बच्चों को काम करने के लिए कहता है तो बच्चे करते हैं बगैर किसी हुज्जत के। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे वालिदैन हमें किसी बातें कहते हैं कि पिस्तौल लेके आ जाते हैं और हमें जबरदस्ती करवाते हैं, हालांकि और हम उनकी बात बड़े आराम से मान ले रहे हैं। तो इक़्तिदार यही तो है कि आपको एक बात कहे और आप चीज को जायज समझते हो कि इसका ये हक है कि मुझे इस काम करने का हुक्म दे। इक़्तिदार यही तो है। वो तो खानदान से लेकर आखिर तक होता है और उसके अंदर वो तमाम ताल्लुकात की हदबंदियां भी शामिल होती हैं जो अपराध को बहुत से काम करने से रोकते हैं। ऐसी बड़ी आसान मिसाल देखें तो फर्ज करें कि एक कोई लड़का लड़की अगर घर से भाग कर शादी करना चाहिए तो एक तो हमारे कानून में अब इसके खिलाफ कोई चारा कोई नहीं है। अगर एक लड़की फर्ज करें घर से भाग के शादी करती है तो कानून हमारा कानून ही ऐसा है कि हम उसको नहीं रोक सकते। लेकिन आप देखें तो एक तरह के बहुत से फैसले हमारी मुआशरत की वजह से लोग लड़कियां इख्तियार नहीं करती। क्यों नहीं इख्तियार करती? कि उनके जहन में ये तमाम बातें होती हैं कि फर्ज करें अगर एक लड़का मुझे घर से भगाकर अपने घर ले भी गया शादी करके मेरी वालिदैन की मर्जी से बगैर, तो मुझे वो इज्जत और मुकाम उस घर में नहीं मिलेगा जो एक उस लड़की को मिल जाए जो वालिदैन ने खुद ले आकर आते हैं। और मेरे लिए हमेशा सारी जिंदगी के लिए खाना होगा कि देखो ये बात कहेगी, ये बात कहेगी। तो ये जो एक फीलिंग होती है जो एक स्टेप लेने से लोगों को होगी, ये भी एक निज़ाम जबर का वो हिस्सा होता है जो ताल्लुकात के नतीजे में क्रिएट होता है। सिमिलरली निज़ाम इक़्तिदार जो होता है, आपको जो जिसको हम आज की नॉन में अदलिया कहते हैं, वो भी उस निज़ाम इक़्तिदार का हिस्सा होती है। आपकी पुलिस या हमारे पैराडाइम में अगर लफ्ज़ में कहा जाए तो निज़ाम हस्बा जो है हमारे वो है कि वो भी इसका हिस्सा है। आज के ज़माने के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी कहते हैं वो भी, तो इक़्तिदार तो बेसिकली निज़ाम क़ज़ा हस्बा सिमिलरली जो है वो पूरे मुआशरती ताल्लुकात के नतीजे में जो हदबंदियाँ क्रिएट होती हैं अफराद के आवाज़ पर, वो सब चीजों को शामिल होता है और हुकूमत उसका एक पार्ट होती है। उस निज़ाम इक़्तिदार को इम्प्लीमेंट करती है जिसको लोग कबूल करते हैं आमतौर पर। तो दूसरी गलती इस्लामी तारीख को इस शराय में समझने की वजह यह बनी, दूसरी गलती जिसकी वजह से ये गलती हुई वो ये थी कि इस्लामी हुकूमत को रियासत के अम्मा ने समझ लिया और लोगों ने समझा कि जब खिलाफत राशिदा के बाद इस्लामी निज़ाम रियासत के अंदर एक दूसरी तब्दीली आई तो उन्होंने, और वो तब्दीली क्या थी? वो तब्दीली ये थी कि जो अहल राय के मशवरे से खलीफा का इनेकाद होना चाहिए। इस्लामी तालीमात में यही सबसे बड़ा तरीका है कि अहल राय जो है वो तयन करें कि खलीफा कौन होगा। इस तरीक़ाकार में एक तब्दीली है हमारे रियासती सिस्टम के अंदर। तो उन्होंने क्योंकि वो हुकूमत के बदलने का एक तब्दीली आई थी तो उन्होंने समझा, क्योंकि वो हुकूमत को रियासत के हम माने समझ रहे थे कि रियासत बस सिर्फ हुकूमत होती है। तो जब उन्होंने देखा कि हुकूमत के अंदर एक तब्दीली आई तो लिहाजा पूरी रियासत जो है वो खत्म हो गई। हालांकि ऐसा नहीं है, रियासत तो बहुत बड़ा है। जैसे समझे हमारा यहाँ हुकूमत उसके अंदर बड़ी एक गैप है, फसल जैसे हुकूमत की तब्दीली की और हुकूमत की फंक्शनली। तो ये दो बुनियादी गलतियों की वजह से इस्लामी तारीख को गलत तरीके से हम लोगों ने इंटरप्रेट किया। अब जो है वो हम इस पहले डिस्कशन के बाद के इस्लामी तारीख के तो इस तसल्सुल को मानने की अहमियत क्या है, हम इस तरफ आते हैं कि खिलाफत इस्लामी के असल में दर्जात के हैं। हमारे यहाँ जो क्लासिकल डिबेट्स हैं इस्लामी तारीख को स्टडी करने की क्या है, किस तरीके से देखते हैं। तो इसकी मिसाल से आप अगर मैं वादे करूँ तो ऐसे ही है कि जैसे खिलाफत की मिसाल ऐसी है जैसे दर्जात इंसान की, जैसे एक शख्स
मतलब कुछ लोग वो हैं जिनके ईमान का दर्जा सहाबा रहता है, और उनमें भी फिर सहाबा में भी जो है वो खुलफाए राशिदीन है, जिस दर्जा उनके हमारे यहाँ जो है सहाबा में भी किताब है। फिर सहाबा के बाद हम कहते हैं कुछ लोग वो हैं जिनका ईमान जो है वो सहाबा लेवल का है, कुछ लोग उनसे कम ईमान वाले हैं, कुछ लोग जो है वो हमारे जैसे हैं, कुछ लोग जो है कम दर्जे के फासिल होते हैं, कुछ लोग इंतहाई दर्जे के फासिल होते हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद हम सबको कहते तो मुसलमान है ना, कहते हैं ये सब क्या है, सब मुसलमान है। इतना ये कि वो कोई ऐसी बात न करे जो उसको जरूरियात दीन का इनकार तब महमूद किया जा सकता हो, तो जैसे उनकी जरूरियात का मतलब खत्म हो जाती है, तो तब हम कहते हैं ये काफिर है। उससे पहले तो नहीं है, बाहर हम ये कहेंगे कि हम कहेंगे हाँ मुसलमान है, बहुत ही कम दर्जे का मुसलमान है। तो सिमिलरली खिलाफत भी ऐसे ही है कि खिलाफत का एक वो लेवल है जो सहाबा इकराम के दौर में खिलाफत राशिदा, इसलिए तो हम उसको खिलाफत राशिदा कहते हैं। लेकिन उसके बाद जो थी वो ये नहीं था कि वो खिलाफत के अलावा कुछ और चीज बन गई, उसकी खिलाफत हम कहेंगे फासिक किस्म की खिलाफत थी, जैसे आगे हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही ज्यादा गुमराह किस्म की। लेकिन खिलाफत तो कहेंगे, खिलाफत राष्ट्र नहीं है, कहेंगे जैसे एक बहुत हाई लेवल मुसलमान का एक ईमान होता है, डिजायर्ड लेवल वही होता है कि हम ऐसे भी बन गए जैसे सहाबा का ईमान है। लेकिन अगर किसी का ईमान सहाबा ज्यादा नहीं होगा तो हम ये नहीं कहेंगे बस ये मुसलमान के अलावा, इसलिए मैं वो नहीं मैं याद करूंगा कि ये मुसलमान की तरह, ये मुसलमान की तरह, ये नहीं हम कहते हैं मुसलमान लेकिन बहुत घटिया लेवल। उसमें भी खिलाफत को भी ऐसे ही तदरीज की शक्ल के अंदर देखने की जरूरत है, और ऐसे ही देखा गया है। और उसकी दलील ये है कि आप देखते हैं बड़ी मशहूर है, हर दिन बुरे वाले दिन पढ़ी जाती है, खैर कुरून करती सुम्बल नदीने सुम्बल नदीने आज रात में 3 दफा हुक्म दिया खास। तो मतलब क्या है, यानी एक है कि तदरीज है, यानी ऐसा नहीं है कि जो सवाल था वो कोई वाकयात कोई हादसा हो गया एकदम से कि बस लोगों के सवाल आ गए, ऐसा थोड़ी था। यानी हदीस बता रही है कि जो सवाल आएगा वो तो तदरीजन आएगा, सबसे बहस दौर चुका है। फिर उसके बाद और बल्कि इस हदीस के अंदर जो है ये भी बहस है कि बाहर उलमा ने कहा कि हुजूर ने खैरुल कुरून करनी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम अपने दौर के अंदर सहाबा के दौर को भी शामिल किया, और उसकी वजह ये है कि ये जो आखिर में फरमाया कि सुम्मल लज़ीना यलूनहुम की जो ज़मीर है जमा के लिए आती है, तो इसका मतलब है कि जो पहला दौर है वो हुजूर का और सहाबा का, यानी हुम इसके दौर मतलब उसके बाद वाला दौर, उनके बाद मतलब हुजूर और सहाबा के दौर, मतलब ये नजरी डिबेट है, आप चाहे इसको जितना मर्जी देख लें कि पहला दौर हुजूर का, जब हुजूर बनते नबी जो है वो मौजूद है, तो सहाबा का है, तो उसके बाद ताबईन का, फिर तमाम, यानी ये तसलसल है इस्लामी तारीख को हमेशा इसी तरीके से देखा गया। तो सिमिलरली हम कह रहे हैं कि खिलाफत भी जो है वो इसी तरीके से अगर उसे सवाल तब्दील हुई है हमारी खिलाफत राशिदा से खिलाफत और उसके बाद, तो वो ऐसे ही तदरीजी अमल के तहत हुई है। और ये तदरीज ये जो सवाल था ये सिर्फ रियासत यानी हुकूमत की सतह पर थोड़ी आया था, ये तो फर्द और मुआशरे की सतह पर किया था। यानी ऐसा नहीं है कि इस्लामी खिलाफत के अंदर जो है वो 10 किस्म के लोग आगे बैठ गए, बल्कि जो आम रियाया थी क्या उनका ईमान वैसे ही जैसे सहाबा का था, या वो दीन को उसी सख्ती और उसी मतलब एक तकवे और उसी अजीमत के साथ अमल करते थे जैसे सहाबा करते नहीं करते थे। यानी वो जो मतलब दूध से जिनकी डायरेक्ट तज़किया हुआ है, तरबियत हुआ है, उनका लेवल और था। और बाद में जब सारा इस्लाम तेजी से फैला है, नए लोग इस्लाम है, उनके लेवल वो थोड़ी ना तरबियत और तज़किये का। तो तनज़्ज़ुल सिर्फ खिलाफत यानी हुकूमत के लेवल पर नहीं है, रियासत के लेवल पर नहीं आया था, फर्ज की सतह पर भी आया, मुआशरत की सतह पर भी, उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो की सतह पर भी हमें नजर आ रही है। तो यानी ऐसा नहीं समझने कि पूरा मुआशरा बिल्कुल जबरदस्त तरीके से इस्लामी था और बस जो है वो हुकूमत में बदमाश लोग आ गए, ऐसा नहीं। ये तनज़्ज़ुल आहिस्ता आहिस्ता तदरीजी तौर पर इस्लामी तारीख के अंदर जो है आगे बढ़ता है। अब हम इस बात की तरफ आते हैं कि दर्जात खिलाफत की मतलब क्या है, उसको सर शुरू करते हैं। हम कहते हैं कि खिलाफत की असल में बुनियाद क्या है, इस्लामी रियासत या इस्लामी खिलाफत की बुनियाद या उसके माने क्या है। उसके माने ये है कि इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर फैसले इस बुनियाद पर होने चाहिए कि सारे की रजा क्या है। ये है खिलाफत इस्लामी या इस्लामी रियासत की बुनियाद। इस्लामी जबर की बुनियाद क्या है कि फैसले और इताअत जो है अल्लाह ताला की रजा, सारे की रजा के मुताबिक होनी चाहिए। जो बादशाह या हुकूमत या जो भी सरबराह मुमलिकत है वो खुद भी उस पर अमल करेगा सारे की रजा पर, और लोगों को भी उसका मुसीबत है। ये उसकी ये इस्लामी खिलाफत और इस्लामी रियासत की बुनियाद है। अच्छा, जब हम इस तरीके से देखते हैं तो हम कहते हैं कि सबसे जो अब मैं दो मतलब इस्लामी तारीख को 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ। इस तरह से मैं कह सकता हूँ एक वो है जिसमें खिलाफत राशिदा है। खिलाफत राशिदा से हमारी मुराद क्या है कि उसमें नियाबत रसूल और बंदगाने खुदा की इस्लाह, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, या अगर
इंटरनल ऑब्जेक्टिव में खिलाफत रास्ता के अंदर जो हायर तरीन जो ऑब्जेक्टिव होता है इस्लामी शासन का, वो होता है कि हिफाजत के मतलब है कि अल्लाह ताला की रजा के मुताबिक निज़ाम जबर कायम करना, ये जो काम था ये खिलाफत रास्ता के अंदर अपने सबसे मतलब सुप्रीम लेवल के ऊपर अदा किया जाता है। और जो एक्सटर्नल पॉलिसी मतलब जिसे हम कहते हैं वो ये है कि एलाए कलिमतुल्लाह के लिए जिहाद की तौसीक और इस्लामी रियासत की जो है तौसीक की जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सारा इस्लाम में दाखिल होने की का रास्ता हमवार किया जाता है। तो ये जो दो ड्यूटीज थी, यानी इंटरनल सतह पर मतलब शरीयत की इम्प्लीमेंटेशन और एक्सटर्नल सतह पर एक्सटेंशन, ये खिलाफत राजा के अंदर जो है सबसे सुप्रीम लेवल पर। और जब हम कहते हैं सुप्रीम लेवल पर हुई तो हम कहते हैं कि इन दो ऑब्जेक्टिव के अलावा खुलाफाए राशिदीन का कोई पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं, यानी वो खिलाफत और हुकूमत के जरिए से कोई अपना पर्सनल गेम बिल्कुल नहीं चाहते थे। और उसी सबसे मतलब मैं आज मिसाल को देता हूँ कि दो मिसालें से बातें करूँगा कि आप देखें कि हमारे 4 में से 3 खुलाफाए राशिदीन शहीद हो गए, ठीक है, उमर को भी शहीद कर दिया गया और उस्मान को भी शहीद किया गया, हर तरीके। लेकिन इनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि हम अपनी आप सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़े बड़े काट खड़े करेंगे, ऐसा कुछ सोचा कोई 2 शहीद होगा मैं करता हूँ नहीं, ऐसा हालांकि हराम नहीं है, कुरान और हदीस में नहीं लिखा हुआ कि मतलब जो मतलब हाकिम है वो अपने नहीं कर सकता, लेकिन खिलाफे ओला है ये काम वो के हराम नहीं है, वो के मतलब हम कहेंगे तो मकबूल पहली में तंजीही नहीं है, लेकिन पसंदीदा नहीं है कि हाकिम जो है और सिर्फ अपनी जान की हिफाजत के लिए मतलब टैक्स लगा के करोड़ों अरबों रुपए अपनी सिर्फ हिफाजत के लिए खर्च करते थे, ये खिलाफे ओला काम है। मतलब अगर वो करोड़ों खर्च करता है फिर तो लाजमन जो है वो गलत काम हो जाएगा, लेकिन वो अगर अपने लिए सिक्योरिटी और ये पड़ गया है तो मतलब वो एक ऐसा अमल कर रहा है पसंदीदा नहीं है इस्लाम में, वो भी जायज है। इस्लाम में हर काम जो जायज होता है वो पसंदीदा नहीं होता, मतलब तलाक देना अब तलाक देना है तो जायज, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी हम तलाक दिलवाने का ऑफिस खोल के बैठ जाए लोगों को तलाके दो, समझे मतलब एक्सेप्ट मतलब रेकमेंडेड, ठीक है जायज ऐसे ही जो है वो जायज है तरीका के लिए तो अपने रख ले, लेकिन ये वो पसंदीदा अमल नहीं है। इसलिए आप देखना है उमर में अपने गवर्नरों को इसकी इजाजत नहीं देते थे कि तुम दरबार खड़े करो है। तो पहली चीज तो हम देख रहे हैं उलमा राशिदीन ने बिल्कुल ये नहीं किया अपने पर्सनल गेम के लिए किसी किस्म की जो है वो काट खड़े कर दिए ताकि मेरा जो है वो मतलब इख्तियार जो है वो ज्यादा अर्थ चलता रहा और मैं जो है 50-60 साल नो बड़ी एक्सक्यूज है। और दूसरी चीज ये देखें कि इस्लामी दूसरी मिसाल को देखें कि इस्लामी जो भी हाकिम होगा उसके लिए इजाजत होती है कि वो बैतुल माल से इतनी मतलब माल ले कि जिससे वो एक अच्छी मतलब तबलीग की जिंदगी गुजार सके। लेकिन आप देखो खुलाफाए राशिदीन ने कभी भी इस जायज अमल को इख्तियार नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमेशा अजीमत किया है इख्तियार की। आप देखें हर बिल्कुल वाकयात मशहूर है, क्या लोगों के घर जब आते आता था तो उनकी मतलब जो हो जाती उन्होंने कुछ पैसे बचा कर हलवा बना लिया। उन्होंने कहा भाई कहाँ से आना कि जो पैसे मिलते हैं बस मैं उससे थोड़ा सा बचा कर इतने पैसे जमा कर लिए हैं कि ये हलवा बच गया। तो उन्होंने कहा इसका मतलब है कि हम जितना हमें बैतुल माल से मिलता है उससे भी कम पे गुजारा कर सकते हैं, तो मैं कभी बैतुल माल को कहूँ कि हमारी तनख्वाह नहीं। तो ये अजीमत का तो खिलाफत रास्ता जब हम कह रहे हैं तो उसका मुराद हमारी ये है कि एक ऐसा मतलब रियासती इंतजाम इस तरीके से इस्लामी खिलाफत और को कायम करना कि इंटरनल सतह पर हिफाजत शरीयत और एक्सटर्नल सतह पर इलाए कलिमतुल्लाह के लिए जिहाद, इन दो के अलावा कोई पर्सनल गेम किसी किस्म के खुलाफाए राशिदीन ने हासिल करने की कोशिश नहीं की। और दूसरी चीज तो हम मतलब इसको यूँ देख सकते हैं कि उन लोगों ने रुख्सतों और मुबाहात और तवज्जो के बजाय हमेशा अजीमत तक़वा और एहतियात की राह किया, यानी उन्होंने इनका कर दिया रुख्सत है लेकिन वो हमेशा अजीमत की। तो ये कैरेक्टरिस्टिक खुलाफाए राशिदीन के बाद कहीं पूरी इस्लामी तारीख में आपको नजर नहीं आएगी। अच्छा ये तो हमें खिलाफत राजा करेंगे, इस्लामी तारीख को 2 तरह से देख सकते हैं, तो एक तो खिलाफत राजा, इसके बाद दूसरी किस्म को हम कह सकते हैं सिर्फ खिलाफत। इसके मुख्तलिफ लफ्ज़ हमारी तारीख में और मतलब एक फिक़ह की किताबों में मौजूद है। खिलाफत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इमारत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, सल्तनत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ये तीनों लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे। तो एक या खिलाफत राजा, दूसरी है सिर्फ खिलाफत या सिर्फ इमारत और सिर्फ सल्तनत। इसमें क्या है, इनको कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे? हम कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि इस्लामी तारीख में जो खिलाफत रही है खिलाफत राजा के बाद उसके अंदर नमाज शरीयत के अलावा कोई और मकसद लोगों ने हासिल करना शुरू कर दिया। आप किसी भी तारीख मतलब बनु उमय्या का पूरा दौर देख लीजिए क्या उन्होंने खिलाफ मतलब इस्लामी रियासत को मतलब नमाज शरीयत के अलावा और जिहाद के अलावा कुछ और मकसद के लिए इस्तेमाल किया था।
بالکل کیا تھا اسی لیے ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں بلیغل نہیں کا جو صحابہ اکرام کے دور میں تھا لیکن مقصد تو یہی تھا انٹرنل آبجیکٹو اور ایکسٹرنل آبجیکٹو سیم یہی رہے جہاں تک کہ سچ میں تو مجھے تک رہے جیسے کہ آگے بھی ہم آگے نہیں یہ تو رہے ہمیشہ لیکن فرق کیا آ گیا فرق کیا آ گیا کہ اب پرسنل گین بھی بیچ میں شامل ہو گئے یعنی اب حاکم نے کے اندر صرف یہ نہیں تھا کہ میرا مقصد صرف یہ کہ میں نیابت رسول کروں اور امر بالمعروف پر نہیں جو فرائض ادا کروں بلکہ ان کے اندر جو ہے اپنے ذات کے فوائد حاصل کرنا مثال کے طور پر جو ہے وہ مرغوبات نقصان یا مال و جات کی خواہش اقربا پروری سملرلی جو ہے وہ اپنے مطلب یہ کہ جو بادشاہت اور اپنے مطلب جو دورانیہ ہے اقتدار کا اس کو زیادہ سے زیادہ طویل بنانے کی ضروریت اور اپنے خاندان کے اندر اس کو رکھنے کی ضرورت یہ جو تمام خواہشیں ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلب یہ کہ ہوا و حوث ایک جو کیفیت تھی یہ خلفائے راشدین بالکل اس کے دور میں نظر نہیں آئی کیا جبکہ اس کے بعد آپ کو یہ نظر آئے گی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف خلافت اور خلافت راشدہ میں تو فنڈامنٹل آبجیکٹ فرق یہ ہے کہ خلافت راشدہ تو صرف نیابت رسول کرنے کا نام تھا جبکہ خلفاء نے نیابت رسول کسی نہ کسی درجے میں ضرور کی ہے جو بات میں آئے لیکن اس کے ساتھ اپنے پرسنل گیم جس میں ضرور شامل کریں اور اس ہوا اور حوث کے درجات کے حساب سے ہم پھر خلافت کی کیٹیگریز کریں یعنی ایک تو خلافت راشدہ ہے اس کے بعد خلافت اور اس کی جو درجہ بندی ہے وہ اسی حساب سے ہوگی کہ کس بادشاہ نے کس حکمران نے کس لیول تک اپنی جو ہے ہوا و حوث کو مطلب یہ کہ شامل کر دیا نظام ریاست کے اندر تو اس حساب سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم مطلب یہ جو ہم کیٹیگرائزیشن کریں گے ایک بات سمجھ لیں کہ کیٹیگرائزیشن ہمیشہ آربیٹری ہوتی ہے اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر میں نے 4 کیٹیگریز کر دی تو بات ہو سکتی آپ ایک نہیں بنا سکتے یہ تو ہمیشہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہوتا ہے تو ہارڈ مارکس نہیں ہوتا کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اوور لیپنگ کیس ہوں گے جو آپ کہیں گے کہ میں اوپر والے میں رکھوں یا دوسری میں رکھوں تو مطلب یہ صرف انڈرسٹینڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ چیزوں کو انسان کیٹیگریز کے اندر جو ہے وہ بانٹ لیتا ہے تاکہ اس کو بات سمجھ میں آئے تو اسی طریقے سے ہمارے یہاں جو ہے علماء نے اس کو اسی طریقے سے کیٹیگریز کے اندر جو ہے وہ بیان کر کے سمجھا ہے تو خلافت کی جب ہم کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں تو ایک وہ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں عمارت عادلہ یا عمارت یا خلافت یا سلطنت عادلہ اور سلطنت عادلہ سے ہماری مراد یہ ہے کہ ایک ایسی خلافت ہے جس میں جو مسلمان حکمران ہے وہ عادل مطلب جو حکمران ہو وہ عادل قسم کا ہو اور عادل سے مراد ہماری ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا شخص ہو کہ جس کے ہاتھ سے ظاہر شریعت عموماً نہ چھوٹتی یعنی جو شریعت سے ظاہر حالات اور حرام ہیں اس کے اوپر پابندی کرتا ہو اس کے بعد ہاں ایسا ہو جاتا ہو کہ کبھی کبھی وہ گناہ کر لیتا ہو لیکن وہ گناہ کرنے کو پالیسی نہ بناتا ہو بچی کے توبہ کر لیتا ہو معافی مانگ لیتا ہو جو ہے مباحات کے درجے کے اندر گفتگو کے اندر جو ہے پڑھ کر مطلب ایک ذات جسمانیہ کے اندر پڑھ جاتا ہے بہت سے بادشاہ ایسے ہوتے ہیں مثال اگر ہم دیکھنے چاہیں تو اس کی سب سے اعلیٰ مثالیں جو ہے وہ ہمیں ہارون بن رشید فراؤن بن رشید اور عالمگیر کی نظر آپ دیکھیں گے یہ ایسے حضرات تھے جو بالکل خلیفہ عادل تھے یہ ایسے فاسد قسم کے لوگ نہیں تھے بالکل اچھے لوگ تھے لیکن ہم ان کو خلفاء راشدین سے ہے پوری ملا دیتے ہیں کیونکہ آپ تھوڑا سا غور سے لیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ چیزیں بہانات موجود تھی کہ ظاہر شریعت کبھی کبھی چھوڑتی دیتے تھے سملرلی مباحات وغیرہ کے لیول کے اندر جا کر مطلب یہ کہ آپ نے ہوا حافظ کو کسی نہ کسی طریقے سے شامل ضرور کرنا تو لہٰذا ہم ان کو خلافت راشدہ نہیں کہہ رہے ہیں کیونکہ خلافت عادلہ بھی دوسرا لیول جو ہے خلافت کا یا عمارت کا ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے ہم اسے کہہ سکتے ہیں عمارت چادرہ جس کے لیے علماء نے ٹرمینالوجی استعمال کی عمارت چادرہ اور عمارت چادرہ سے مراد یہ ہے کہ مسلمان حکمران عادل نہ ہو بلکہ فاسد لیکن اس کا خود بہت ہائی لیول کا ہو مثال کے طور پر شاہجہان ہے عالمگیر وغیرہ شاہجہاں جب میں بات اس کی مطلب اگر میں سمجھانے کے لیے اگر ہم بات کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت ظاہر شریعت بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹتی یعنی وہ ہوا و حوث کے اندر نفسانی خواہشات کے اندر اس قدر بہت جاتا ہو کہ جو ظاہر شریعت ہے اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی اور اس کو وجود میں مبتلا ہو جاتا اور پھر اس سے توبہ بھی نہ کرتا یعنی مطلب ایک دائمی عمل ہو کہ وہ غیر شریک احکامات کے اوپر عمل کرتا ہو یا اپنی پالیسی بعض اوقات ایسی بناتا ہو کہ وہ غیر شریک ہوتی ہے اور اس کو ایک مطلب وہ ایک پالیسی کے طور پہ لے لیتا ہو لیکن کفر نہیں کرتا ہو ہم اس کو بھی کہیں گے عمارت ہے لیکن عمارت ہے زیادہ ہے یعنی عادلہ سے نیچے تو پھر اپنی تیسرے لیول پر اگر میں خلافت رکھیں گے تو وہ کہہ سکتے ہیں عمارت دولہ اور عمارت دولہ سے مراد ایسا اسلامی مسلمان حکمران ہے جو انتہائی درجے کا حاکم انتہائی درجے کا جو ہے وہ گنہگار شخص اور اس کی مثالیں اگر دیکھنی ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثال منصور تھا عبد الملک بن مروان تھا مطلب یہ کہ جہانگیر ہے مطلب اگر ہم دیکھیں تو ایسے لوگ بہت زیادہ بدکاری کی منظور ہے تو ایسے لوگوں کے
عمارت والا سے مراد ایسی عمارت ہے, ایسی حکمرانی ہے, ایسا حکمران جو مطلب زمانے بھر کا آپ کہہ سکتے ہیں فاسق ہو, یاد ہو, ظلم کرتا ہو, جبر کرتا ہو, تکبر مطلب بنیادیں ڈالتا ہو, نفس پرستی میں ہمت صرف کرتا ہو, اپنی فسق و فجور کے طریقوں کو عام کرتا ہو سوسائٹی کے اندر. تو ایسے شخصوں سے کفر نہ کرتا ہو, کوئی ایسی پالیسی اس کی نہ ہو, ہم کہیں گے کہ اس نے کفر کو یعنی وہ حرام کو حلال کرنا شروع کر دو گے, نہیں ہے یہی اصل میں اسلام نہیں تھا, ایسے کوئی کام نہ کرتا. ہم کہیں گے بہت ہی بدکار قسم کا حاصل اسلام میں حکمران. اور چوتھے درجے میں اگر ہم کہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی بس اس کے لیے خلافت کا لفظ ایسے استعمال کر دیا ہے صرف سمجھانے کے لیے, جسے ہم کہتے ہیں عمارت کفر, اور اس سے مراد یہ ہے کہ حکمران کافر ہو, یا تو حکمران ہوئی کافر, یا وہ کفر پر عمل کر رہا ہو, یعنی کفر کو اختیار کر دینا, اس میں پالیسی بنائی ہو اپنی ذاتی زندگی کے اندر بھی اور سوسائٹی کے اندر نظام ریاست کو بھی اس کے حساب سے وہ چلا رہا ہو. اگر مطلب ہے کہ اکبر اور بادشاہوں میں سب سے واضح مثال دی گئی, وہ ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے کفر نے جو ہے کریٹ کی. سملرلی جو ہے اگر قریب کے دور میں دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ترکی کے اندر سلمان اگر ملک میں جیسے, اور یا افغانستان کے اندر وزیر کے زمانے میں جو کمیونسٹ ریاست قائم کی گئی تھی وہ عمارت کفریہ, مطلب ہم کو عمارت میں مطلب ہے کہ والا جی کا نام کو جو ہے انہوں نے واضح طور پہ مطلب پسند کرتے تھے, اس چیز کو بڑا اچھا کام کرتے ہیں. تو یہ چار مطلب ہے کہ خلافت رائے, اور اس کے بعد خلافت کی نیچے چار کیٹیگری. اچھا, یہاں پر یہ بات سمجھ نہیں چاہیے کہ ہماری جیسے ہم سے کرے گا کہ ریاست اور اقتدار, ریاست اور حکومت سے فرق ہوتا ہے, تو ہماری تاریخ کے اندر نظام اقتدار بحیثیت مجموعی اسلام, یعنی نظام اقتدار کی بنیاد کبھی بھی کفر کے اوپر نہیں رہی. کوئی ایسا نظام نہیں تھا کہ ہم کہیں کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی اور چیز کو جو ہے نظام اقتدار کا بنیاد بنا دیا, تو کبھی نہیں ہوا. ہاں, ہم یہ ضرور کہیں کہ حکومتیں بہت سی ہوئی ہیں, ہم یہ نہیں کریں گے ہم ساری حکومتوں کا ڈیپینڈ کرنے یہاں بیٹھے ہیں کہ نہیں سارے ماشاء اللہ اچھے متفق, بہت سی حکومتیں بری آئی ہیں, اور اسلامی تاریخ کے اندر ہم مانتے ہیں کہ برائیاں رہی ہیں, لیکن اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اسلامی ریاست ناپید ہو گئی, بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان بھائی فرشتے نہیں ہیں, مسلمان بھی انسان ہے, ان سے بات نفس لگا ہوا وہ گناہ کر سکتے ہیں, جو ہے وہ جس کو مبتلا ہو سکتے ہیں, غلطیاں کر سکتے ہیں. تو اسلامی ریاست میں برائیوں کی وجہ یہ رہی ہے تو مسلمان حکمران کا برداشت کی سمجھے آ گئے, انہوں نے غلط کام کیا. لیکن یہ نہیں تھا کہ اسلامی ریاست سرے سے ہی ناپید ہو کر چلی گئی, جیسے کہ ہم دیکھیں اب تو بالکل ہی ایسے ہی, اب کی کیسے میں ایسے ہی. تو اس مطلب پیراڈائم کے اندر سامنے رکھتے ہوئے اب اگر ہم مسئلہ خود کی طرف آ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے اندر نظام اقتدار کبھی شکریہ نہیں رہا, ہاں حکومتیں بیچ میں کبھی کبھی کو کافی بندہ آ گیا, کوئی ایسا بندہ بھی آ گیا کہ وہ بڑا ظالم تھا, فاسق تھا. اب اس پورے کانٹیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ہم مسئلہ خود کی طرف آتے ہیں جو ہمارے یہاں متقدمین کے ہم. اچھا, خروج کا مراد کیا ہے؟ آبویسلی ہم یہاں پوری ڈبیٹ نہیں کریں گے, خروج کی جو پوری ڈبیٹ ہے وہ جب میرا خیال ہے ہم اپنا لال مسجد کی جو تحریک ہے اس کے اندر اس کے پورے دلائل واضح کریں گے, پوری وہ وہاں ڈسکشن ہوگی, نہ صرف ہوتا ہے اوور ہی اس کانٹیکٹ میں ہم کو محسوس کریں گے. تو خروج سے مراد کیا ہے؟ خروج سے مراد ٹرمنالوجی ہے کہ ایک فاسق مسلمان حکمران کے خلاف بذریعہ قوت نہیں عدل منکر تک. خروج سے مراد کیا ہے کہ جو فاسق قسم کا مسلمان حکمران ہے اس کے خلاف بذریعہ قوت نہیں عدل منکر کرنے کی جو کوشش ہے اس کو خروج کہتے ہیں. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ خروج کی اگر ہم قرآن اور حدیث میں اصل تلاش کریں تو اس کی بہت آسان ہے. قرآن اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ اطاعت امیر کا اطاعت اشارے سے مشہور ہو, یعنی ہمیں اگر یہ کہا گیا ہے کہ اولي الامر کی اطاعت کرو تو اس کی وہ مشروع ہے, وہ مشروط ہے تب کہ جب اولي الامر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. اللہ واضح رسول اولي الامر منکم, اولي الامر کے ساتھ اپنی کا لفظ نہیں لایا گیا کیونکہ ان کی اطاعت انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ اطاعت تو صرف اللہ کے رسول ہی کی ہے. ہاں, اگر اولي الامر اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہے تو اطاعت ہے, ورنہ نہیں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ, حدیث بڑی واضح کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں کسی کی کوئی اطاعت نہیں کی جائے گی مخلوق سے. تو خروج کی جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ اطاعت امیر کا اطاعت اشارے کے ساتھ مشروط ہونا اور نہیں انل منکر کا مسلمانوں پر لازم فرض, یہ دو بنیادیں ہیں خروج کی. جسٹیفکیشن کیا خروج کی جسٹیفکیشن یہ ہے کہ اطاعت امیر تو کنڈیشنل ہے, اور اگر امیر بدماشی کر رہا ہے تو نہیں انل منکر کرنا, یہ قرآن اور حدیث میں مسلمانوں پر لازم ہے. یہ دو کی جسٹیفکیشن. اچھا, ابھی اسی طرز میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین کو یعنی یہ جو طرز عمل ہے اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں, ہمارے خیال میں امام حسین کا جو طرز عمل ہے وہ اس کی بڑی بیسٹ ایگزامپل ہے
کہ ان کا جو طرز عمل ہے وہ اس چیز پر معمول ہے کہ انہوں نے خلافت کے بجائے خلافت راشدہ کی جدوجہد کی. ہمارے خیال میں امام حسین نے جو جدوجہد کی ہے وہ سلطنت یا عمارت صرف نیا خلافت کے بجائے خلافت راشدہ کی طرف پلٹانے کی ایک جدوجہد کی. یعنی گویا جو سمجھیں گے وہ ایک اختیار عظیمت کا ایک عظیمت اختیار کرنے کا ایک جو ہے طریقہ تھا. اور اگر ہم اسلامی تاریخ میں علماء کی ڈبیٹ دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ بہت کم ایسے علماء ہیں جنہوں نے امام حسین کے مقابلے میں یعنی اس کی اگر میں مطلب 3 قسم کے کیٹیگرائزیشن کی ہماری متقدم علماء نے اس بحث میں. ایک گروہ ہے علماء کا جو امام حسین کو حق پر سمجھتے تھے اور جدید کو بالکل تان کرتے ان کی مطلب جدید کے خلاف جو شدت ہے اظہار کی ہوتا ہے وہ لان تان کا کرتے. بہت بڑی تعداد اہل سنت علماء کی اس کیٹیگری میں پہنچ. اس کے بعد ایک بہت بڑی تعداد علماء کی وہ ہے کہ جو امام حسین کو ٹھیک سمجھتی ہے لیکن یزید پر لان تان نہیں کرتی. وہ یہ نہیں کہتے کہ یزید پر ہمیں لان تان کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ یزید کو حق پر سمجھتے ہیں بلکہ وجہ یہ ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کا مجموعی یہ مطلب مزاج نہیں ہے کہ آپ کسی شخص پر خاص طور پہ کسی مسلمان پر یا کسی مرے ہوئے مسلمان کے خاص طور میں لانت آنا چاہیے. تو لہٰذا وہ کہتے کہ ہمیں ٹھیک ہے وہ برا تھا تو ہمیں کیا پڑے گا اس پر لان تان کرتے تھے. تو ان کے جدید کو برا نہ کہنے کی وجہ یہ نہیں کہ وہ جدید کو بڑا آئیڈلائز کرتے تھے بڑا اچھا آدمی ہے اور امام حسین جو ہے غلط. اس کی وجہ یہ وہ کہتے ہیں مرے ہوئے آدمی سے ہم لانت تانت کرنا اسلامی مزاج نہیں ہے. تو لہٰذا انہوں نے یزید پر لانت تانت کرنے کو اس کو برا بھلا کہنے سے اس کی برائی کروانے سے اختلاف کیا. لیکن اس کے بعد کو ٹھیک سمجھتے تھے امام حسین. ایک تیسری کیٹیگری بہت کم مثال تو اس میں اگر میں ایک نام مانا چاہوں گا اس کو بڑا نام تو علامہ ابن تیمیہ کا ہے کہ جو اس پوزیشن جو انہوں نے اختیار کی کہ یزید جو ہے وہ برحق امام حسین جو ہے وہ غلط ہے. یہ بہت کم ہوتا ہے. اچھا اب میں یہاں پر بھی کلیریفائی کر دیتا ہوں کہ علامہ ابن تیمیہ کی اس پوزیشن کو علماء نے کیسے اب ٹائٹل کیا تو ایک تو علماء نے ایکسکیوز یہ پیش کیا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ نے یہ جو اپنی پوزیشن اختیار کی ہے یہ ان کی کتاب منہاج السنہ ہے جس میں انہوں نے یہ پوزیشن اختیار کی اور منہاج السنہ ایک ایسی کتاب ہے جو انہوں نے رد شیعت میں کی. اب علماء کہتے ہیں کہ گویا وہ اس میں اہل سنت کے وکیل کی طرف سے الزامی جواب کی کیفیت کر کے انہوں نے جو ہے یہ پوزیشن اختیار کر لی. کیا ہو سکتا ہے کہ جب ایک متکلم کی پوزیشن ڈفرنٹ ہوتی ہے تو جب اس کی ٹارگیٹ آڈینس ڈفرنٹ ہوتی ہے تو وہ ایک ڈفرنٹ قسم کی پوزیشن لے لیتا ہے. تو مطلب علماء نے اس قسم کی ریکنسیلیشن اور معذرتیں پیش کرنے کی کوشش کی ہے علامہ ابن تیمیہ کی لیکن اکثریت علماء نے اس معذرت کو نہیں مانا اور انہوں نے کہا ہے کہ علامہ ابن تیمیہ کی اصل میں یہ پوزیشن تھی. تو علماء نے ہمیشہ اس پوزیشن کو غلط کیا. انہوں نے کہا کہ علامہ ابن تیمیہ کے جیسے بہت سے شعراء بہت سے ایسے مسائل ہیں جس میں علامہ ابن تیمیہ نے اہل سنت کے جو مطلب بالکل مقدمہ پوزیشن ہے اس کو ڈفرنٹ لی ہے. تو علماء نے کہا ٹھیک ہے یہ ان کی پرسنل رائے ہے اہل سنت کا اس میں کوئی وہ رائے نہیں. لیکن اس رائے کی بنیاد پہ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ علامہ ابن تیمیہ جو ہے وہ گمراہ ہو گئے اور جو ہے وہ غیر اسلام سے خارج ہو گئے. کسی کا ان کی پرسنل رائے ہے لیکن اللہ وہ جو اہل سنت کا مجموعی مزاج ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ انہوں نے یہ کہا جو ہے غلط رہا ہے اور امام حسین جو ہے وہ غلط ہے. مطلب 95% میں بالکل گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ حسین ہی کی پوزیشن ٹھیک رہے گی. اچھا جہاں تک اب یہ ایشو آ جاتا ہے کہ مطلب ظالم مسلمان کے خلاف خروج کیا تھا تو یہی ہے قرآن لیکن اس کے خلاف عمل کب کرنا چاہیے اور کب نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اس میں اختلاف ہے. یعنی بہت بڑی تعداد علماء کی ایسی ہے جو اس کے خلاف بھی ہے اور بڑی تعداد ایسی ہے جو اس کے حق میں نہیں. اچھا ایک علماء کی وہ جماعت ہے جو اس کو جائز مطلب اس کے خیال میں ظالم اگر مطلب ایک حکمران ہو تو بھی اس کے خلاف خروج نہیں کرنا چاہیے اور ان کی دلیل بارے میں یہ ہوتی ہے کہ اصل میں اس کے نتیجے میں خون ریزی ہوتی ہے. مسلمانوں کا آپس میں خون بہ جاتا ہے اور کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی شان و شوقت کا یہ ہمیشہ خطر رہتا ہے کہ سول وار کو سامنے دیکھتے ہوئے کوئی مطلب غیر مسلم حکمران جو ہے سامنے آ جائے اور یہ سمجھے کہ جیسے اگر کوئی فرض ہے پاکستان میں اس طرح کا خروج ہو کہ مشرف کی حکومت ختم ہو جائے لیکن امریکہ بھی قائم ہو جائے تو اس کو مطلب صرف ایگزامپل دیجیے تو یہ تو بہت بدتر سچویشن ہو جائے گی. تو ان کا خیال کہتا ہے کہ ہم اس کے نتیجے میں کمزوری ہوتی ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا الٹیمیٹلی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. اور یہ بات میں واضح کر دوں کہ جن علماء نے یہ کہا ہے کہ خروج نہیں کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ خروج کو قرآن اور حدیث کے دلائل کے نتیجے میں حرام سمجھتے ہیں کہ قرآن حدیث میں خروج بالکل نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ سمجھے کانسیکوینشل اسٹیپ ہوتی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ یعنی خروج کرنے کے نتیجے میں ہوتا کچھ نہیں. یعنی انہوں نے امام حسین کی جدوجہد عبداللہ بن زبیر کی جدوجہد اور بھی بہت سے عمل میں کیا ہوتا ہے کہ ریاست
पिस्तौल लेके या तलवार लेके निकलेंगे तो उनके सामने लड़ तो नहीं सकते आप। तो असल में होता क्या है कि मुसलमानों की खूबसूरती होती है, नतीजा कुछ नहीं निकलता, मुसलमानों का आपस में नुकसान होता है। लिहाजा बेहतर ये है कि न करने के लिए, और जो है जो हुक्मरान हो उनको दावत और तबलीग और नसीहत के जरिए से ठीक रास्ते बताने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि मतलब इसके नतीजे बहुत सारे और मसाले बहुत हो जाते हैं एक एक्टिविटी के नतीजे। ये उनकी असल में पोजिशन की जस्टिफिकेशन और बहुत बड़ी तरह वालों बहुत बड़ी मतलब उलमा की तादाद है अहले सुन्नत में खासतौर पर जिन्होंने खुरूज को इस बुनियाद पर वो समझ के ठीक। हाँ, ऐसा नहीं है कि सारे उलमा है, ये कोई इजमाही मसला नहीं है। खुरूज के हक में भी बहुत बड़े उलमा है और उनमें सबसे बड़ा नाम अगर कि जो इन उलमा के ख्याल में खुरूज न सिर्फ ये कि जायज है बल्कि बजरिया जब आपके पास कुव्वत इतनी जमा हो जाए कि आपको इम्कान हो कि आप कामयाबी होगी उस वक्त कहते हैं वाजिब। ऐसा नहीं है। उसकी वजह क्या है, वो कहते हैं कि इस्लामी शरीयत का नमाज और इमाम आदिल का क्याम ये मुसलमानों पर अल्लाह ताला का एक फर्ज है, ये लाजिम है अदा करना। ये नहीं कि बदमाश हुकूमत बैठा हुआ तो हम आराम से बैठे, तो हुजूर का क्याम करना उनके नजदीक जो है अल्लाह ताला का फर्ज हुक्म है। ज्यादा ये कहना कि जैसा भी हुक्मरान हो उसकी इताअत करनी चाहिए, वो कहते हैं ये कुरान और सुन्नत के मजमूई निजाम से ये बात बिल्कुल मतलब लगा नहीं खाता। और लेकिन जब ये उलमा जो है तो बाहर जो है जो भी ये कहते हैं कि खुरूज करना चाहिए और ये वाजिब है वक्त के ऊपर, तो वो उसके लिए भी ऑब्वियसली शराइ है। वो ये नहीं कहते कि हर आदमी उठे और शुरू हो जाए सलमान लेके, उसके लिए शराइ मतलब वो ये रखते हैं कि पहली बात तो ये लिख लीजिए कि खुरूज उस वक्त करेंगे जब बिगाड़ बड़ी होगी। ये नहीं रहा हो कि छोटी मोटी खासियत हो जाता हो मतलब हुक्मरान तो क्या मैं ऐसी जगह करूँ, तो मैंने छोटे मोटे चीज़ों को पीछे ना पड़े कि जब आपको वाकई नजर आ रहा हो कोई शरीयत इस्लामी के वादे अहकाम की दुनिया में घेरी जा रही है जो है वो फिर लाजिम हो जाए कि हम जद्दोजहद को मोबिलाइज करें, उसकी जद्दोजहद को मोबिलाइज करें। और दूसरे लफ्ज़ में अगर मैं आप अपनी कैटेगराइजेशन की टर्मिनोलॉजी में ले हैं तो उसमें मुराद दूँ समझें कि खुरूज उस वक्त करना चाहिए जब इमारतें मोहल्ला तो बहुत ही फाजिल किस्म का जो है हुक्मरान जो है वो मतलब है कि मुसलमानों का जो है अमीर बन के बैठा हुआ। तो मेरे ख्याल में और मतलब है कि ये मेरा ही ख्याल नहीं है कि बहुत से कई ऐसे लोग हैं जो मुताखिरीन थे जो खुरूज के हक में रहे, उनके ख्याल में वो उलमा जिनका ये कौल है कि खुरूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनके कौल को हमें महमूल करना चाहिए सल्तनत आदिला और सल्तनत जाबरा के खिलाफ खुरूज। जिन्होंने ये कहा है कि नहीं करना चाहिए तो हमें एज्यूम करना चाहिए कि बेसिकली उन्होंने ये कहा होगा कि सल्तनत आदिला और सल्तनत जाबरा के खिलाफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये कहें कि करना ही नहीं तो कुरान हदीस के बाद नसूस के बिल्कुल उलमा ने मतलब कहने के ये कहना कि बिल्कुल नहीं करो जैसा भी हो, ये तो कुरान और सुन्नत की मतलब ये तो बाद नसूस है इसके मुताबिक नहीं है, ये फतवा उसके मुताबिक, तो हमें एज्यूम करना चाहिए कि बेसिकली उन्होंने ऐसे किया और कहीं प्याज पे कहा। दूसरी शर्त जो वो रखते हैं वो ये है कि हालात आपके पास इतने साजगार आपको नजर आ रहे हों और आपके पास कुव्वत इतनी हो कि आपको ये नजर आए कि मैं जब शुरू करूंगा तो उसके नतीजे में कामयाबी के इम्कान आपको नजर आ रहे हैं, हासिल होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। ये बात याद नहीं यानी आप ये नहीं कह रहे कामयाबी 100% होने के आपको पता हो, ये तो हालात होते हैं ना, और हालात से आपको कभी नहीं पता होगा कि हालात एकदम से क्या मतलब टर्न लेंगे और नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगी, बहुत कभी नहीं पता होगा। ये कहना कि मुझे 100% पहले ये माना हो जाए कि मतलब ये होगा फिर मैं जजमेंट करूँ, ये तो कभी नहीं करता। हाँ, आपको इम्कानात नजर आते हैं, आपकी जजमेंट होती है, कभी जजमेंट गलत भी हो जाती है। तो ये दो शराइत को रखते हैं, तो हम इन दो शराइत को भी अगर सामने रखते हुए देखें तो वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि जो हालात की जजमेंट है ये एक इज्तिहादी मसला हो। ये तो कुरान हदीस में वो वाज़ेह तौर पर हालात दिखे नहीं हुए कि ऐसा हो जाएगा तो फिर कुछ करो, ये तो मतलब है कि हालात होते हैं, आपको पूरे सिनेरियो में नजर आ रहा होता है कि हाँ अब ये मेरा अमल जो है वो ज्यादा जस्टिफाइड नजर आ रहा है, मैं करूँगा तो अब सारा हो जाए, हो सकता है कि आपको ना भी हो। तो इस जमन में हम अलामा इब्ने कय्यूम ने बड़ी खूबसूरत बात की मुनकर को मिटाने के हवाले से। अलामा इब्ने कय्यूम अलामा इब्ने तैमिया के बड़े मशहूर शागिर्द हैं। उन्होंने कहा कि मुनकर को बेसिकली तो खत्म करने के या उसके खिलाफ जद्दोजहद करने के 4 दर्जे हैं। एक दर्जा तो यह है कि हम जद्दोजहद करें और एक मुनकर खत्म हो जाए और उसकी जगह एक मारूफ एक अच्छा काम कायम मुनकर खत्म हो जाए, मारूफ कायम हो जाए। वो कहते हैं ऐसा करना तो वाजिब है। जब हमें नजर आ रहा हो कि मेरी जद्दोजहद के नतीजे में एक बुरा काम खत्म हो जाएगा और उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा एक अच्छे काम से, तो वो तो वाजिब है। दूसरा लेवल ये है कि आपको नजर आ रहा हो कि मैं जब जद्दोजहद करूंगा तो बुरा काम खत्म तो नहीं होगा और ना ही इसकी जगह एक अच्छा काम रिप्लेस होगा, लेकिन बुरे काम की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, जो मुनकर है उसका जोर कम पड़ जाएगा। इस दर्जे में भी वो कहते हैं ऐसा करना भी लाजिम है।
اب آپ کو یہ بتاؤ کہ میری جدوجہد کے نتیجے میں برائی کم ہو جائے گی، برائی کا لیول یہ بھی بڑا آگے آ گیا. تیسرا لیول وہ کہتے ہیں وہ ہے ایک منکر ختم ہو جائے. آپ نے ایک ایفرٹ کی، اس کے نتیجے میں ہوا ہے کہ ایک منکر ختم ہو گیا، ایک برائی ختم ہو گئی، لیکن اسی جگہ ایک دوسری برائی ویسی کی ویسی اسی جگہ ریپلیس ہو گئی. وہ کہتے ہیں یہ اشتہاری ہے. یہ جو پوزیشن ہے کہ اب آپ یہ ججمنٹ کرنی پڑے گی کہ واقعی میری جدوجہد کے ایکویلنٹ ایک دوسری برائی آئے گی یا نہیں آئے گی. یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. چوتھا لیول یہ ہے کہ آپ ایک برائی ختم کریں، اس کی جگہ اتر بڑی برائی آ گئی. وہ کہتے ہیں ایسا کرنا تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یعنی میں ایک برائی کو دوسرا ختم کروں تو اس کی جگہ جو ہے وہ اس سے بڑی برائی جو ہے قائم ہو جائے. میں ایک آدمی کو شراب کرتا ہوں پھر وہ ہیروئن پینے لگے، ایسا جدوجہد شراب پینے کم مطلب لے کے، یا وہ فرض کرے شراب پی رہا ہے اور وہ شراب پینے سے بڑھاؤں تو وہ ظالم قسم کا آدمی شراب پی کے بیٹھا رہتا ہے، لیکن جب جیسے ہو جائے لوگوں کو قتل کرنے لگے تو فائدہ کیا ہوگا؟ پینے تو اس کو شراب نہیں، اس کے لیے حق میں یہی رہتا ہے. تو وہ کم تر درجے کا جو ہے سر پھیلا ہے، مطلب یہ کے بجائے کہ بڑے کے اندر یہ 4 درجے. یعنی آپ اسے دیکھیں کہ یہ مطلب یہ کہ سب آپ کو خود کر لینا چاہیے، کس لیول تک کر لینا چاہیے جو ہمیشہ حالات کی بنیاد کے اوپر آپ دیکھتے ہوئے مجھے فیصلہ کریں گے. اور جیسے پہلے یہ بات کرتی تھی کہ خود کرتے ہوئے یہ بات خیال کرنا چاہیے کہ کفار کو فائدہ نہ ہو. وہی نہ ہو کہ مطلب چلا جائے امریکہ آ جائے تو یہ تو دوسروں کو فائدہ نہ ہو. یہ وہی بات ہو جائے گی کہ چھوٹا منکر ختم کرے، بڑا منکر ہم نے اپنے اوپر جو ہے وہ مسلط کر دیا. تو بہرحال اس کی جو ہے اگر ہم کرنٹ اپلیکیشن دیکھیں تو انہیں نظر آتی ہے. تو اچھا شروع کی جو یہ ڈسکشن ہوتی ہے اس کو اکثر ہم امام حسین کے مطلب گہرائی میں بھی مطلب انڈرسٹینڈنگ کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں گے امام حسین کا جو طرز عمل ہے اس کو پورا اترتا ہے یا نہیں. تو یہ بات بالکل واضح نہیں ہے کہ امام حسین پر اس کو لاگو کرنے کی کوئی جواز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ ساری ڈسکشن تو علماء نے بعد میں بیٹھ کر ڈسکس کی ہے. امام حسین کے زمانے میں تھوڑی یہ ڈبیٹ ڈسکس کرتی تھی یا یہ دلائل علماء نے اکٹھے کیے ہوئے تھے. یعنی پہلی اصولی بات تو یہ کہ یہ باتیں تو علماء نے اپنے زمانے کی ریاستوں کے حالات کو اور کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی یہ ساری شرائط اگر رکھے یا اس کے خلاف نہ ہو یہ تو اس کی بات طے کی نہیں ہے. لوگوں کے مطلب اس کا یوں ہے کہ امام کو حنیفہ نے کئی ایسے مسائل میں فتویٰ دیا ہے کہ کئی صحابہ کا عمل اس سے مختلف ہے. تو میں یہ تھوڑی کہوں فلاں صحابی کا عمل غلط ہے کیونکہ امام کو حنیفہ نے کہا. بھائی امام کو حنیفہ نے بعد میں کہا ہے نا دلائل کو ترجیح دیتے ہوئے، اس صحابی کی طرف جو انفارمیشن پہنچی ہے اس کے حساب سے وہ بالکل ٹھیک ہے. تو ائمہ اربعہ کے جو مطلب دلائل ہیں صحابہ کے وہ کبھی بھی صحابہ کرام کے اوپر امپلائی نہیں کیے جاتے کیونکہ دلیل صحابہ ہے، ائمہ اربعہ نہیں ہے. مطلب یہ بہت اہم بات ہے کہ ائمہ اربعہ اصل دلیل تھوڑی ہے. اصل دلیل تو کیا ہے کہ صحابہ کرام کا طرز عمل اصل دلیل ہے. تو ائمہ اربعہ کے اقوال پر صحابہ کے اعمال کو جج کرنا کسی بھی اصولی میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ جج کریں گے کہ امام حنیفہ نے کہا ہے فلاں صحابی نے کہا لہٰذا وہ غیر کا نکال ہے، ایسا کبھی نہیں. اور دوسری چیز ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے مطلب ایک تو یہ کہ یہ اصولی بات، دوسری بات یہ کہ امام حسین کا طرز عمل اگر ہم ان شرائط سے بھی دیکھیں تو پورا ہو سکتا ہے. یعنی ان کو اس بات کے والے چانس نظر آ رہے تھے کہ اہل کوفہ نے اتنی بڑی تعداد میں مجھے خط لکھے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ ٹھیک ہے میں جاؤں گا تو میں واقعی سکسیسفل ہو جاؤں گا. اور بات ہے غداری ہوگی حاصل یہ جس میں حالات کب چینج ہو جاتے ہیں نوبڑی کو آپ کی ایک ایفرٹ ہوتی ہے وہ کبھی بھی غلطی ثابت ہو جاتی ہے. تو حالات کے حساب سے ہمیشہ انسان فیصلہ کرتا ہے، حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، ایک فیصلہ غلط ثابت ہو جاتا ہے. تو یہ شاید اگر ہم وہاں پر اگر بل جبر نافذ بھی کرنے کی کوشش کریں تو بھی نظر آتا ہے کہ ایسا کچھ ایسا نہیں تھا کہ باہر میں جو شرائط ہوتی ہیں اس کے بالکل خلاف جو ہے انہوں نے کام کر لیا. اور تیسری بات یہ کہ یہ تو ہے ہی ایک مجتہد تھی، مثلا خروج کب کرنا چاہیے کب نہیں کرنا چاہیے. اور امام حسین سے بڑا مجتہد کوئی ہو سکتا ہے، انہوں نے اپنا اجتہاد کیا کہ مجھے کرنا چاہیے. تو جیسے اگر ایک مجتہد جو یہ کہہ رہا ہے نہیں کرو، دوسرا مجتہد کہہ رہا ہے کرو، تو ہر مجتہد کو اپنا اجتہاد کرنے کا پورا حق ہے. اور ائمہ اربعہ کی کیا مجال ہے کہ وہ آپ ان کے کیا کہتے ہیں اجتہاد کو امام حسین کے سامنے رکھے کہیں گے نہیں امام حنیفہ کا یا امام شافعی کا یا امام مالک کا میں امام حسین سے جو ہے وہ اعلیٰ درجہ سمجھتا ہوں اجتہاد. تو ان کا اپنا اجتہاد ہے. تمہارا یہ کہنا کہ میں جو مطلب قدیمی نے جو ڈبیٹ کی ہے اس کے کانٹیکٹ میں امام حسین کے طرز عمل کو سمجھوں گا. یہ طرز عمل جو ہے اصولی کے جو معتبر اصول ہے اس کے مطابق تو ٹھیک نہیں ہے. اچھا اب یہاں پر جو ہے اچھا ایک بڑی پیاری بات ہے میں نے پڑھی تھی کہ مطلب امام حسن اور حسین دونوں کے طرز عمل ہمیں بظاہر نظر آتے ہیں جو کانفلکٹ ہیں. اس میں مطلب ایک عالم میں بڑی پیاری بات اس نے کہی کہ انہوں نے کہا کہ امام حسن اور حسین دونوں کے ہی طرز عمل جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ جب سامنے امیر معاویہ جیسا شخص ہو تو دیکھو حسن نے کیا کیا اور جب یزید ہو تو پھر دیکھو حسین نے کیا کیا. یعنی دونوں کا ہی عمل جو ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہے. حسن نے جو ہے ودرا کر لیا کیوں؟ کیونکہ سامنے امیر معاویہ صحابی رسول ہے، کاتب وہی موجود ہے تو ان کے سامنے ودرا کر لیا. اور جب یزید ہے تو ان کے مقابلے میں
हमने ऐसा नहीं किया। तो ये दोनों की अमल में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये दो डिफरेंट सिचुएशन में दो डिफरेंट रवैये उलमा ने इसको यूज कर रिकनसाइल। अच्छा, यहीं पर जो है ये बात भी क्लियर करते चले कि अगर कुव्वत इतनी ना हो तो कैसे किया जाए। तो जब इतनी कुव्वत ना हो तो उलमा ने लिखा है कि उस वक्त फिर पुरुष की हद से इस्तात जो है वो तैयारी करना जरूरी है, क्योंकि मतलब तो कहा का ये कायदा है कि वाजिब का मुकदमा भी वाजिब ही होता है। यानी अगर एक चीज एक वाजिब काम है और वो किसी चीज पर डिपेंडेंट है तो वो जब तक वो मतलब शर्त पूरी नहीं होगी, वाजिब नहीं होगा, तो वो जो पहले वाला काम है वो भी लाजिम हो जाता है, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा बात पर नहीं होगा। ये कहना है कि पुरुष अगर लाजिम है और कुव्वत नहीं है तो फिर क्या करो, ये नहीं तो आराम से जाकर सो जाओ करके, तो भाई मुझे कुव्वत नहीं है, तो कुव्वत तो ऐसे तो नहीं जमा होती कि सोते सोते जमा हो जाएगी, तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तो जब कुव्वत नहीं है तो फिर तैयारी करना पुरुष के लिए ये उसके लिए लागू है। और उसके स्टेप्स अगर हम गिने के तैयारी करने से क्या मुराद है कॉन्क्रीट शक्ल में, तो उसमें दो तीन बातें कही जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर अमली और फिक्री सतह पर जो है वो फिक्री मोबाइल के जरिए से लोगों को कन्विंस करेंगे, नहीं देखें ये सिचुएशन हमें इसके खिलाफ जो है वो जदोजहद करनी चाहिए। जैसे आप करंट पैराडाइम में देखें, मार्क्स ने कैसे मोबिलाइज किया था लोगों को कैपिटलिज्म के खिलाफ, लेबर यूनियन में जाके जो है लोगों को लेबर को भड़काओ कि ये सरमायादार हमारा खून पीस रहा है, ताकि वो मोबिलाइज हो। तो मतलब पूछ सकते हैं लोगों की फिक्री तरबियत करना कि वो उस निजाम बातिल के खिलाफ जो है वो किसी तौर पर तैयार हो गए, नहीं ये भी चाहिए। फिर अभी जो है आपको जो भी अपराधी को वो मिल जाए उसको फिर कोशिश करें कि वो मोबिलाइज करने की पोजीशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा हों। और दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि एक तो ये होगी अमली और फिक्री तैयारी करना, दूसरी बात ये होती है कि जो हुक्मरान हैं उनके निजाम इक़्तिदार में शामिल होकर आप उसको तक़वियत का बख्शें, आप उससे एलर्जी इख्तियार करें। और उनकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इमाम को निकाल दिया गया, जब उनको कहा गया कि काजी खुदा बन जाओ तो लगा मैं नहीं बनूंगा। तो यानी क्या है, ये वो सबसे पहले कि आप कहेंगे नहीं मैं जो बातिल निजाम है उसका हिस्सा नहीं बनूंगा, तो ठीक है मैं इसकी कुव्वत नहीं है मैं इसको गिराऊं, लेकिन मैं ये क्यों मैं इसको सपोर्ट क्यों करूँ, मैं इसकी कुव्वत का क्यों मतलब बाइट करना शुरू कर दूँ। और तीसरी नंबर पर ये जो बातिल निजाम के जो कवानीन है हमें जब मौका मिले हम उसका इनकार करें, उसकी खिलाफ वर्जी करें। हम ये ना कहेंगे नहीं मैं तो माशाल्लाह इसी के अंदर जो है वो रहूंगा और इसी के अंदर खूब फरूक होगा, हमेशा जो है लॉयल ओबीडियंट रहूंगा इस निजाम का, फिर इसको बदलूंगा तो ऐसा करूंगा। तो ये तीन मतलब कॉन्क्रीट शक्ल में हम कहना चाहेंगे अमली और फिक्री तैयारी करना, बातिल निजाम का एलर्जी इख्तियार करना और उनके कवानीन को इख्तियार करने से इनकार करना, उससे अमल करने से जब मौका मिले कि जो है जजिया भी जरूरी। अच्छा, यहाँ पर अब ये फ्रूट के बैठ में एक आखिरी बात एक इश्काल की शक्ल में बयान करके हम अपने असल मौजूद की तरफ जाएंगे कि एक इश्काल आम तौर पर होता है कि मतलब भाई क्रूज करने से, जैसे मुतकद्दमीन की तरफ से भी ये सवाल उठाया जाता है कि क्रूज करने से होता क्या है कि खूनरेजी होती है, दंगा फसाद होता है, बहुत से मुसलमानों के मसाले मौत हो जाते हैं इसके नतीजे में, और कामयाबी भी जो है वो यकीनी होती नहीं। तो ये जो दलाइल है ये वैसे हमारे यहाँ मुतकद्दमीन बहुत बहुत एक्सटेंसिव लेवल पर होते हैं और मुतकद्दमीन उलमा ने इसकी जवाब दी। मतलब मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि असल बात ये कहना कि भी मतलब निजाम बादल के खिलाफ या मतलब क्रूज करने से जो है वो दंगा फसाद होता है, ये तो फितना है, हमें फितना नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि भाई असल फितना ये थोड़ी है कि मुसलमान मर जाए बातिल के खिलाफ कुव्वत करे, बल्कि असल फितना क्या है, ये कुफर का और बातिल निजाम का गलबा, ये असल फितना है कुरान और हदीस के मुताबिक। यानी कुरान में एक जगह है कि बल फितना तो अशद मिलल कर, फितना तो कत्ल के मुकाबले में बड़ी बुराई है, बल फितना तो अकबर मिलल कर। तो निजाम कुफर का निजाम शिर्क का गलबा ये असल फितना है। तुम्हें असल फितना नजर नहीं आ रहा, तुम छोटे फितने की तरफ पड़े हुए। असल फितना मुसलमानों पे जो है वो गालिब होगा और हम कहें नहीं मैं सिर्फ छोटे फितने को बचाऊंगा। तो कहते हैं ये तुम्हारी बात क्या है कि कत्ल गारत होती है, कितना होता है, ठीक है होता है, लेकिन ये भी तो देखो कि उस कत्ल गारत को बचाकर तुम उससे बड़े फितने को अपने ऊपर मुसल्लत कर रहे हो। और दूसरी बात यह कि ये कहना कि इससे जान माल का जिया हो जाता है और सत्ता यकीनी नहीं होती, वो कहते हैं कि जब इसका मतलब है अगर हम इस दलील को मोतबर समझें तो फिर तो कुफर और मतलब काफिरों के खिलाफ जो जिहाद करते हैं वो भी साबित हो जाएगा। क्योंकि आपको क्या 100% पता होता है कि मैं अभी जो जंग करूंगा काफिरों को अगर आप जीत जाऊंगा तो आप इधर जीत जाऊंगा, किसी को नहीं पता होता। और उसमें भी मुसलमान मारे जाते हैं, और इन केस अगर आप हार जाते हैं तो आपके बच्चों को, आपके जो है वो मर्दों को, आपकी औरतों को लौंडियां बना देते हैं, गुलाम बना देते हैं, वो तो और बदतर सिचुएशन होती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि जंग करने से क्या होगा, भाई कुफर लोग मर जाएंगे यकीन नहीं होगी, तो फिर तो इसका मतलब आप कल को कहेंगे कि कुफार के खिलाफ भी जिहाद नहीं करो, उसमें भी मुसलमान मरेंगे, मुसलमानों के गुलाम बन जाने का चांस होगा, तो ये तो वहां पर भी एग्जिस्ट करता है। तो ये दलील होगा ना, ये कोई मतलब लॉजिकल बहुत दलील नहीं है इन लोगों की। और तीसरी जो असूली बात है वो ये कि मुसलमान का असल मसलूब भी क्या है, वो ये कि अपनी जान जो है छुपा देना शहादत हक में।
وہ اگر مر بھی گیا تو کیا ہوا؟ جنت میں تو جائے گا. یہی تو اصل مقصود تھا. یہ کہنا کہ مر جائے گا تو کیا ہوا؟ مر جائے گا تو اصل میں تو آیا ہی ہوئے گا کہ اللہ کے رام میں اپنی جان دے کر جنت میں چلا جائے. عظیمت کا طریقہ یہی ہوگا. تو یہ کہنا کہ خروج اس لیے ہر حال میں نہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس سے دنگا فساد ہو جائے گا, یہ بھی مطلب لاجیکل دلیل نہیں. علماء نے بڑے حکومت کے ساتھ متبادل میں رکھ دیا. اب جو ہے ہم اس بحث کے بعد سے اسلامی تاریخ کو اسٹڈی کرنے کا پراپر طریقہ کیا ہونا چاہیے. سملرلی جو ہے وہ اسلامی تاریخ کی خلافت کی جو ہے اس کی درجہ بندی کیا ہے. اب ہم اس مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ خلافت جو ہمارے یہاں رہی ہے مثال کے طور پر فار ایگزامپل آپ نے کمپیرزن کے لیے لینی ہے خلافت عثمانیہ اور مغلیہ. ہم کیس ٹو کیس سب کو ایک بار ون بائی ون نہیں اسٹڈی کریں گے کہ خلافت عثمانیہ میں ایسا ہوگا, بلکہ ہم اسٹرکچر دیکھیں گے جس کے اندر ہم کمپیئر کر سکتے ہیں کہ دونوں کو کیا چیز فرق ہے. ہم کہتے ہیں کہ خلافت یعنی عثمانیہ یا مغلیہ اور موجودہ ریاستوں میں جو ہمارے یہاں آپ کرنٹلی ایکسس کر رہی ہیں ان میں چند بنیادی بالکل نوعیت کے ایسے فرق ہیں جو بالکل پہلے نہیں ہوتے. کچھ ایسی بنیادی تبدیلیاں آ گئی جو پہلے کی ریاستوں میں نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ اسلامی تھی, اور یہ جو آ رہا ہے یہ اسلامی نہیں ہے, بحیثیت ریاست آ گئی. پہلا فرق یہ ہے کہ یہ جو ہم نے ریاستیں قائم کی ہیں قومی ریاست, یعنی ہم کہہ رہے ہیں قومی بامقابلہ اسلامی ریاست. اسلامی تاریخ میں قومی یعنی قوم سے مراد عام طور سے یعنی قوم سے مراد ایک ایسی نیشن جسے ہم کہتے ہیں. نیشن تین چیزوں سے مل کر بنتی ہے. ایک اس میں اس کی ایک عوام ہوتی ہے, ایک اس کی ریاست ہوتی ہے, اور ایک اس کی باؤنڈری فزیکل باؤنڈری. یعنی نیشن از ڈیفائنڈ ود ریسپیکٹ ٹو جغرافیکل باؤنڈری. قوم کی تعریف کی جاتی ہے ایک خطے ایک زمین کے ٹکڑے کے ساتھ. جب ہم کہتے ہیں پاکستانی قوم تو سمجھتے ہیں ایک خاص ایریے کے اندر رہنے والے لوگ. جب کہتے ہیں ترکی تو ان سے سمجھتے ہیں ایک خاص ایریے میں رہنے والے لوگ. تو قوم سے مراد جو ہے وہ ہوتی ہے ایک خاص حصے کے اندر ایک خاص زمین کے ٹکڑے کے اندر جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اس کو قوم کہتے ہیں. ایسی تاریخ پوری اسلامی تاریخ میں کہیں پر بھی ہے کہ ایک ریاست قائم نہیں ہوئی جو ہے گاؤں کے بس یہ جو ہے نا یہی ہماری اسلامی ریاست ہے, اس سے باہر بالکل نہیں جاؤں گا, اور یہی مسلمانوں کی اس کو سیپریٹ نام دے دیا ہوں. یہاں تک کہ خلافت عثمانیہ میں اب عثمان خان جو خلافت عثمانیہ کا اصل میں بانی سمجھا جاتا ہے 1288 میں اس نے جو خلافت عثمانیہ قائم کی تھی وہ صرف 7,500 مربع میل سے شروع ہوئی. یعنی اس کی جو خلافت شروع تھی 1288 میں 7,500 مربع, اور محمد فاتح جو اس کے مطلب 1481 میں 200 سال ہو گئے. اس 200 سال کے عرصے کے اندر خلافت عثمانیہ 1,00,000 مربع میل سے بڑی ہوئی. 14-15 ٹائمز اس نے ایکسپینشن کی ہوتی. یہ تو کبھی بھی کسی طرح کے بعد ہماری کانفرنس ہے بس اسی کے اندر اپنی لوگوں کی لگے رہیں گے, انہیں کی جو افراد یہاں پڑھتے ہیں ان کی بس ویلفیئر ہمیں کرنی ہے, اور ہمیں تو ایکسپینشن کرنی ہے. کبھی بھی ایسی ایکسپینشن مطلب بابا آپ کہتے خود جو ہے وہ یہاں کا تھوڑی سب اور یہاں آئے تو اپنی سرزمین میں جانا استعمال ہے. اور دیکھیں مطلب ہوتا کیا ہے جب قوم بنا لیتے نا, قوم تو اپنی نہیں جیتی ہے. قوم تو ہمیشہ قوم کیا ہوتی ہے, قوم ہمیشہ اپنی نہیں جیتی. وہ جو باؤنڈریز ہے اس باؤنڈری کے اندر جو لوگ رہتے ہیں بس مجھے اس کی ویلفیئر سے مطلب. جبکہ امت جب آپ امت کو قوم کے کنسرن میں تبدیل کر لیتے ہیں تو پھر آپ امت مسلمہ کا مقصد کیا ہے؟ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم خیر امت میں اخرجت للناس, تمہیں تو اپنے لوگوں کے لیے اس کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ برپا کیا. اور میں جب کہوں تو میں قوم میرا آبجیکٹو ہے صرف اپنی. اب قوم بائی ڈیفینیشن ہوتی ہے صرف اپنے لیے, اور قوم قائم ہوتی ہے نفرت کی بنیاد پر ہمیشہ. لیکن اسٹیٹ ہمیشہ قائم ہوتی ہے ہیٹریڈ کی بنیاد پر. یعنی میں اپنی قوم میں سمجھتا ہوں ٹھیک وہ ہے جو میرے قوم کے لیے ٹھیک ہے, سب سے پہلے پاکستان, اور ہر وہ کام جو میری مطلب بھارت کے مطلب فائدہ پہنچانے والا وہ شر ہے کیونکہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں. میری قوم سے ڈفرنٹ ہے. قومیں ہمیشہ نفرت کی بنیاد پہ جنگل لڑ کے جو ہے وہ یورپ میں کوئی جب جو ہے وہ قومی طریقے سے جو ہے قائم ہو. تو قوم کا مقصد تو میرا مادی ترقی کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے لوگوں کی ویلفیئر اور یہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ ان چیزوں کو, اور اپنے قوم کو غلبہ, یعنی قوم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں مادی ترقی اس طریقے سے میری قوم غالب ہو جائے سب کو اور سب کو اپنا مفید بنا لے. ایسا کبھی نہیں رہا ہے کیونکہ مطلب جب ہم کہتے ہیں اصلاح حکومت اصل مقصد ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے حکومت کو بنایا گیا ہے. تو اصل مقصد حکومت مسلموں کا آبجیکٹو تو وہ تو یہ ہے کہ آپ تصدیق کریں قلوب کی. آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کبھی بھی ویزا نہیں رہا, پوری اسلامی تاریخ کے اندر کسی اسلامی خلافت نے ویزا نہیں لگایا. تو یہ ویزا کیا ہے؟ ویزا یہی کہ میں ایک قوم سے ادھر سے دوسری کی طرف جانے کے لیے جو اجازت دیتا ہوں. کیا مطلب اللہ تعالیٰ کی زمین ہے جہاں مرضی جاؤ, تم کون ہوتے ہو منزل لگانے والے نہیں, یہاں سے تم روٹی کما سکتے ہو اور جو باہر کے اتر میں ادھر جا کے نہیں کما سکتے, تم کماؤ گے, کس نے منع کیا ہے؟ تو یہ جو ہمارے یہاں قومی
कभी भी नहीं था पूरी सही तारीख में। अच्छा, दूसरा फर्क अगर हम देखें वो ये रहा है कि हमारी पॉलिटिकल थॉट के अंदर नुमाइंदगी भी है अवाम का, यानी रिप्रेजेंटेशन का कोई तस्वुर नहीं है, बल्कि हमेशा नियामत रसूल का ही तस्वुर है। तो ये हमेशा खलीफा को जिले मतलब अल्लाह ताला का मतलब किसी माने में यही कहा जाता है कि ये अल्लाह ताला का नुमाइंदा है, जिले इलाही है। मतलब इसका मतलब क्या है, अल्लाह ताला के अहकाम को नाफिज करना। और ये बात जो है पिछले लेक्चर में बहुत तफसील से अब्दुल वहाब सूरी साहब ने जो है वो डिस्कस करनी थी कि जमहूरी निज़ाम जो अब अपने कायम किए हैं इसके अंदर एक अवाम जो है वो सिटीजन का मतलब ऑटोनमस, यानी वो असल में हाकिम होते हैं, और जो हुकूमत और रियासत होती है वो क्या है, वो उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है। किस चीज की रिप्रेजेंटेशन होती है, अवाम उन्नास की ख्वाहिशात को की तकमील का टूल होता है रियासत, यानी वो रिप्रेजेंट कर रही होती है। रिप्रेजेंटेशन की मकसद तो समझ रहा है, हमारी पॉलिटिकल थॉट के अंदर हाकिम कभी भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, बल्कि वो मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल नहीं होता, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रॉफिट होता है, वो रसूल का खलीफा होता है। उसका मतलब हर अबू बकर ने यही पहले अपने मतलब जब उन्होंने पहला खुतबा अपना इरशाद फरमाया था खलीफा बनने का, मतलब मैं खलीफा हूँ किसका, रसूल का, अल्लाह का खलीफा नहीं, क्योंकि अल्लाह का पर ये सिर्फ लफ्ज़ी एक बात है कि अल्लाह का खलीफा कौन है, रसूल है, और मैं खलीफा हूँ बेसिकली मैं नायब हूँ प्रॉफिट का। तो मेरा मतलब क्या है, इस्लामी पॉलिटिकल थॉट के अंदर हमेशा इसी तरीके से देखा गया कि जो हाकिम है उनका मकसद क्या है, नियामत रसूल करना, इलाही कलमतुल्लाह और नफाज़ शरीयत को मतलब देके इम्प्लीमेंट करना, ना ये कि उन अवाम के पीछे ख्वाहिशात को पूरा करते करना, बल्कि उसका मतलब होता है अवाम की ख्वाहिशात को शरीयत के ताबे करना। तो इन मानों में हम कहते हैं कि जो रियासत जितनी ज्यादा जमहूरी होती चली जाती है वो उतनी ज्यादा असल में गैर इस्लामी है, जितनी ज्यादा जमहूरी रियासत होगी उतनी ज्यादा वो गैर इस्लामी होगी। जितनी ज्यादा जमहूरी होने का मतलब है कि वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल का तस्वुर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और जो अब आप देखें हमारे यहाँ के कानून होती है, हम क्या कहते हैं, क्या बनाओ भाई रियासत को जमहूरी बना दो, जितना ज्यादा जमहूरी बनाएंगे उतना ही ज्यादा तीसरा पॉइंट में देखो उतना ही ज्यादा वो गैर इस्लामी होगी। और पूरी इस्लामी तारीख में आप खिलाफत मुगलिया उठा के देखें, खिलाफत उस्मानिया उठा के देखें, कभी किसी ने ये दावा नहीं किया कि मैं लोगों का रिप्रेजेंटेटिव आ जाऊँ और बस तुम मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए, बल्कि हर किसी ने जो है अगर डिस्टॉर्टेड फॉर्म में भी अगर आप देखेंगे हमेशा करने की कोशिश यही की कि जिस चीज को ये समझता है कि अल्लाह और उसके रसूल का जो हुक्म है उसी को इम्प्लीमेंट करना। अच्छा, एक और गलत फहमी जो है मैं यहाँ पर दूर कर दूँ, हमारे ये शुरू कर दिया गया कि जो हमारे यहाँ बादशाह होते थे ना वो उनके मुतगल्लिब थे, वो गोया वो बस मुतलकुल ऐलान बने हुए थे, फैसलों दूसरा की तरह वो चाहते थे, बस कहते रहते और तो कानून हो जाता, ऐसा नहीं। बादशाहों को भी अगर आपने इसकी एक जगह देखी हो तो क्या परवेज मुशर्रफ हर काम करने के लिए आला है, जिसका कत्ल कराना चाहे करा दे, जो ऐसा तो नहीं है। आप देखें ना कि उसको अदलिया डिजॉल्व करनी पड़ी नहीं करनी पड़ी, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी क्योंकि उसको आइन ने जो हमारा है ही कानूनी है, उसने हक दिया है कि अदलिया को डिजॉल्व करके बर्बादी कर लो, तो अगर ये राइट उसके पास ना होता पर नहीं जो अदलिया को डिजॉल्व करके आवाम की और अदलिया के दरमियान जो इंटरेक्शन उसको खत्म कर सकता, तो उसको इतनी कुवत थोड़ी नहीं अपना इकदार भी बचा सकता, हालांकि इतना स्ट्रांग होने के बावजूद। क्यों? क्योंकि जैसा पहले वादे किया गया कि रियासत हुकूमत के इक्वलेंट नहीं होती है, हुकूमत उसका एक पार्ट है, उसको इकदार के अंदर रहते हुए अपनी डिप्टी नहीं ढूंढ सकते। तो बादशाह ऐसे नहीं है जो मर्जी आया करते रहते हैं, उसकी बड़ी आसान मिसाल में देंगे खिलाफत उस्मानिया के अंदर सलीम अव्वल जो है बड़ा मजबूत एक बादशाह गुजरा है, बड़ा बहादुर और बड़ा लेकिन था बड़ा जालिम, फासिद तो नहीं लेकिन जालिम था, शरीयत पे बगाया करने वाला, लेकिन लोगों को कतल आराम अपने मुखालिफिन से कतल करा देना बहुत उसके लिए आसान नहीं है। उसके जमाने में जो 19 की जो इस्लामी रियासत थी वहाँ पर ईसाई जो है वो मुसलमानों को बहुत जुल्म कर रहे कतल कर रहे। तो अब सलीम अव्वल ने जो है ये फैसला किया कि अच्छा मैं भी बदले में जो है हमारी रियासत में जो ईसाई बसते हैं उनको कतल करूँगा ताकि उनको पड़ोसी पहुँच। अब बड़ाए हम कहेंगे बड़ा कुदरे को अनार बादशाह कराता फिर कतल आप, लेकिन उनके जमाने के जो शेखुल इस्लाम थे अली जवानी साहब, उन्हें बाकायदा मतलब है कि जद्दोजहद करके उनको अपना ये फैसला वापस लेने में मजबूर किया गया। इस्लामी रियासत के अंदर हाकिम को हक नहीं होता कि वो जो है वो अपनी रियायत का जितनी अपने आप करेगा, तो बिल्कुल मुताबिक वो मजबूर होगा कि अपने फैसले को वो रिजल्ट नहीं करता। तो ऐसा नहीं है कि यानी मतलब बादशाह जो मर्जी करता फिरे और कोई उसको पूछने वाला नहीं होता था। आप तारीख बता दें बेशुमार ऐसे बातें हैं जो बादशाहों के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है वो किसी का करती है। लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे कि बादशाह बिल्कुल मजबूर होकर बैठ गए थे उलमा की सारी बातें सुनते थे, ऐसा भी नहीं है। उस तरह उसकी चलती थी वो अपनी चला लेता था, लेकिन ये नहीं था कि चलाने के बिल्कुल खुली स्थिति मिली। तीसरा फर्क अगर हम देखेंगे इस्लामी पूरी इलाकों के अंदर और
कि पूरी इस्लामी तारीख के अंदर उन्होंने शरिया जो है वो गालिब है। अब ऑब्वियसली ये तो मैं पॉइंट यहाँ डिस्कस करूँगा, ये हमारे एल सर्कल में यहाँ बहुत डिबेट के बाद 12-15 साल के बाद वादे हुई है कि सोशल साइंसिस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं अगर मुख्तरन बयान करूँ तो समझ नहीं आएगा। तो फिर मतलब एक हमारे लिए तो हो सकता है जो यहाँ रेगुलर आते हैं बिल्कुल दो और चार की तरफ राजा पूरी की तरह ये बात है, यही तो ऐसा ही है। लेकिन जो नए भाई हैं उनके लिए इतना आसान नहीं है। नहीं आप लोग जाएंगे इस्लामी अहमियत असल में ये हम उसकी सोचते तो हम कहते हैं कुरान और हदीस की, लेकिन वो अवली शक्ल में किस तरीके से मतलब देंगे अपने मामलात को फर्क अंजाम देंगे और किन किस्म की ताल्लुकात पर उसकी हदबंदियाँ लगेगी, ये यानी अमलन कुरान और हदीस पर अमल कैसे किया जाएगा वो 3 सतहों पर मतलब देंगे 3 समझने के शक्लों में बात इस्लामी अहमियत इवॉल्व हुई है, 3 चीजों की शक्ल में बात लगेगी। नंबर 1 इल्मुल कलाम डिजाइन किया। इल्मुल कलाम बेसिकली किसी को डिस्कस करता है अकाइद नजरियात के एक सही इस्लामी अकीदा क्या है कुरान और सुन्नत के मुताबिक से जो ड्राइव मतलब डिस्कशन करने का उलमा जो है वो नताए निकालते हैं कलामी अकाइद के मामला से उसको इल्मुल कलाम कहते हैं। तो दूसरी चीज इस्लामी जिस शक्ल में इस्लामी सामने आई है वो है फिक़ह या उसूल फिक़ह और उसूल फिक़ह। उसकी डोमेन क्या है? उसकी डोमेन ये है कि इंसान के जो आमाल और हाल है अफराद के उनको मतलब जो अनगिनत जो इंसान अपने अमाल करता है वो किस तरीके से कैसे करे कि अल्लाह ताला की रजा उसे हासिल हो जाए। अपने अमाल के जरिए अल्लाह की रजा हासिल करने का तरीका क्या है? ये फिक़ह का डोमेन है। जैसे हम कहते हैं कि फुक़हा जो है बार वाजिब वगैरह के अंदर जो है वो क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वो असल में क्या क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? ये तो बता रहे किस अमल के नतीजे में अल्लाह कितनी रजा हासिल होने वाली है और वो कहाँ से ड्राइव करते हैं? कुरान और सुन्नत से ड्राइव करने की जो स्पेसिफिक पूरे फिक़ह के मेथड्स हैं उसके जरिए जो है नमाज जो है वो ड्राइव करते हैं। और जो तीसरी मतलब शक्ल है जिसकी शक्ल में इस्लामी दुनिया जो है वो सामने मतलब अमली सूरत के सामने वो तसव्वुर के साथ है। उसका डोमेन क्या है कि इंसानों की जो ख्वाहिशात हैं और जो उसके जो मैलानात हैं, उसकी जो रुझानात हैं, उसके जो अखलाक कहते हैं उसको अल्लाह ताला शारे रज़ा के ऐन मुताबिक बनाने यानी उसे नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना बनाने की एक यानी उसको अगर मैं कहूँ कि इल्मुल कलाम बहस करता है उसकी ब्रेन में उसकी जहन से उसे अकीदा नजरियात की करना फिक़ह बहस करती है उसे फिर समझाने उसके ज़ाहिरी अमाल और उसके जवारे में जो एक्टिविटीज कर रहा है उसको और तीसरी चीज जो है वो उसकी जो कल्ब की जो दुनिया है वो तसव्वुर तो उलमा ने वैसे मतलब सिर्फ एक जुज़वी तौर पर पॉइंट बयान करूँ तो उलमा ने इन तीनों की तखरीज जो है हदीस जिब्रील की दी है। ये एक हदीस है जिसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम जो है वो इंसानी शक्ल में आकर हुजूर के सामने बैठे और उन्होंने 3 सवाल किए। पहला सवाल किया मल ईमान, ईमान क्या है? तो हुजूर ने उसके जवाब में जो बयान फरमाया तो उलमा ने कहा कि जो इल्मुल कलाम है बेसिकली क्या है? ईमान ही की तो बहस है सारी आयत की तशरीह इल्मुल कलाम और वो हुजूर ने मल ईमान के जवाब में फरमाया। फिर उन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि मल इस्लाम, तो हुजूर ने फरमाया नमाज पढ़ना रोजा रखना। वो कहते हैं कि फिक़ह क्या है? फिक़ह यही तो है कि हमारे जो अमाल हैं उनको उनकी डिस्कशन फिक़ह के अंदर होता है। और तीसरी चीज जब मतलब उन्होंने पूछा कि मल इंसान क्या है? तो हुजूर ने बताया कि तू इबादत ऐसे करके गोया तू अपने रब को देख रहा है और अगर तू उसे नहीं देख रहा तो ये तो सोच के वो तुझे देख रहा है समझ तुम ये कैफियत हो। वो कहते हैं ये क्या है? ये बातिन की दुनिया क्या है? कल्ब है जो उसकी कैफियत उसकी कल्ब की मतलब वो हाल पर पहुंचे। तो कहते हैं असल में कलाम फिक़ह और तसव्वुर बेसिकली ये डिराइव मतलब उसकी असल वो जो है मजबूती को उसको पेश करना है। तुम्हारा तो बताना मकसद ये था कि हमारी पूरी तारीख में आप देखें कि इल्मियत जो गालिब थी मुआशरों पर वो इस्लामी इल्मियत के जो महीन लोग होते थे वो निज़ाम तबाह में हो जाते थे, निज़ाम हुब्बा के अंदर जाते थे। तो सिमिलरली जो बादशाह के जो मतलब ये ऐसा तो नहीं है कि बादशाह अकेले ही सारे काम करते हैं उसके मुश्किल होते थे। जितना आप देखें पूरी ब्यूरोक्रेसी होती है, पूरे सिस्टम होता है, लोग होते हैं जो सबको चला रहे होते हैं। तो वो सारे लोग जो इम्प्लीमेंट करने वाले होते थे फैसलों को वो सारे जितना आजकल फैक्ट्री होता है फलाना होता है जमाना होता है वो सारे इस्लामी इल्मियत के माहिर लोग होते थे और निज़ाम तबाह के अंदर फुक़हा हमेशा हुआ करते थे। जबकि आज क्या है? आज तो हमारे यहाँ पर एक इल्मियत वाले में जो सोशल साइंसिस की इल्मियत है और सोशल साइंसिस की डोमेन क्या है? सोशल साइंसिस की डोमेन है सरमाया दाना मतलब बिल्कुल वाज़ेह तरीके से मुझे बिल्कुल इससे करें सदर हासिल है। मैं इकोनॉमिक्स का तालिब इल्म रहा हूँ कि सोशल साइंसिस की डोमेन क्या है? 2 बात। नंबर 1 सरमाया दाना निज़ामी जिंदगी की जस्टिफिकेशन है, क्यों सरमाया दाना निज़ाम ही बेहतर है इसकी जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करना फर्द की सतह पर, मुआशरे की सतह पर और रियासत की सतह पर। और दूसरा काम मुआशरों को सरमाया दाराना कैसे बनाया जाना चाहिए
इसके लिए रियासती हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, ये प्रोवाइड करता है। इकोनॉमिक्स का स्पेसिफिक डोमेन ये है कि लेजिटिमेट जवाब प्राप्त करना सरमाया कराना रियासत पर और सरमाया कराना रियासत की लिए अमली हिकमत अमली प्रोवाइड करना। तो हमारे यहाँ आते हैं हम कहते हैं कि इसको बनाओ, फाइनेंस मिनिस्टर को बनाओ, अगर पढ़ाने के लिए क्या बनाओ, पॉलिटिकल जो साइंस पढ़ाओ, ये सब आप सब लोगों को और अपने तमाम अपराध को इन चीजों को पीछे लगाएंगे तो जो इल्मियत जिसकी बुनियाद पर वो हुक्म लगाते हैं मुआमलात पर, वो तो पूरी गैर इस्लामी तो सरमाया दाना इल्मियत है, उसकी बुनियाद पर जितना निजाम इक़्तिदार मुनज़्ज़म होता है वो सारा गैर इस्लामी होता है। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप भाई ने जो है वो से वादे किया था कि इस्लामी निजाम इसका कैसे 20 होता चला जाता है और वो 20 में जब आपके हुक्म लगाने वाले लोग सारे गैर इस्लामी इल्मियत के बाहर वो तो मुसलमान है, लेकिन जो इल्मियत उनके अंदर जिसकी बुनियाद पर वो फैसले करते हैं वो इस्लामी नहीं होती, वो गैर इस्लामी होती है। तो आपका पूरा निजाम कला पहले इस्लामी इल्मियत पर मबनी था, अब जो है वो सारा कला जो है वो आपकी जो मॉडर्न मतलब लीगल प्रोसीजर में ह्यूमन राइट्स को सबसे सुप्रीम समझता है, उसकी बुनियाद पर जो ड्राइव किया है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि योग से पैदा होते हैं, क्यों समझे कि अब जो इल्म यानी अब जो इल्मियत हमारे मुआशरे का गालिब है वो एक फासिल यानी गैर इस्लामी इल्मियत जाहिली इल्मियत जो है वो हमारे मुआशरे पर गालिब है, जबकि पहली पूरी इलाकों में इस्लामी इल्मियत का गलबा मौजूद है। मतलब आप जो बड़े से बड़े बादशाह भी अपने बच्चों को भेजा करते थे उलमा के पास, भाई जाओ पढ़ो किताब पढ़ो, उलमा को मकाला बनाया गया, कौन सी इल्मियत चलाते थे, अपनी इस्लामी इल्मियत। चौथा फर्क जो है अगर हम मुख्तरन जानते हैं वो ये कि हमारे यहाँ दस्तूर बालादस्ती है, जबकि इसके मुकाबले में जो पहले उस पॉइंट में भूला गया निजाम क़ज़ा की बालादस्ती है, यानी जो पहले फैसले होते थे लोगों के मामलात के वो इस्लामी इल्मियत और फ़िक़्ह के मुताबिक तय होते थे, जबकि अब जो है वो तय होते हैं दस्तूर और ह्यूमन राइट्स के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हैं। आप देखें ऐसी स्टेटमेंट नाम आती है, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में कि मजहब के नाम पर लोगों के बुनियादी हुकूक गसब करने का किसी को हक नहीं है। क्या मतलब है कि सबसे सुप्रीम लॉ क्या है, वो ह्यूमन राइट्स है, और ह्यूमन राइट्स की जो मतलब फाउंडेशन है वो लास्ट क्लास में पिछले इलेक्शन में बताई थी, वो एक ऐसा कानून है जो फर्ज की हाकिमियत के ऊपर जो है वो कायम होता है। तो जब आप इस इल्मियत की बुनियाद पर फैसले करते हैं तो आप इस्लामी इल्मियत को लामुहाला यानी जो है वो तोड़ फोड़ उसका शिकार करते हैं। तो पूरी इस्लामी इल्मियत में कभी ऐसा नहीं हुआ कि निजाम क़ज़ा के अलावा किसी और अल्टरनेट इल्मियत की बुनियाद के ऊपर कोई यानी फैसले किए जाने लगे हों, पुलिस जो है उसके मुताबिक फैसले करती है। और पांचवी बात जो है वो ये है कि जो हमारी पूरी तारीख के अंदर मुआशरत जो रही है वो बदल आजकल जो हमारे यहाँ मुआशरों में जो मतलब मुआशरत कायम हो रही है वो सिविल सोसाइटी की मुआशरत, और ये दोनों एक दूसरे की विषय जैसे कि आप भाई ने पिछले लेक्चर में सवाल के जवाब में इसकी वजाहत की, और इसकी मजीद वजाहत जो है वो हमारे विज्ञान पर जब ये लेक्चर देंगे तो इस्लामी मुआशरत से खलोखान उसके अंदर ये बात डिस्कस होगी कि इस्लामी मुआशरत बेसिकली वो इसमें लोग तेला रहमी की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ रहते हैं, और जब तेला रहमी की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम होते हैं तो खानदान शुरू में आता है, और इस्लामी मुआशरत का फॉर्मल रिस्पॉन्स खानदान और जो है वो इसी तरीके से आप देखेंगे रस्म हसब का कोई ऐसा उमूम हमारी मुआशरत के अंदर आपको नजर नहीं आएगा। मखलूत मुआशरत की जो वबा है हमारे सामने हर लेवल में मुसलत होगी, कभी भी पहले नहीं इस्लामी मुआशरत लोग जो है वो जैसे पिछले बार बताया गया कि सूफिया के सिलसिलों से बिल्कुल मुंसलिक हो रहे हैं। जैसे आप हमारा एक फैमिली डॉक्टर होता है ना आजकल के दौर में, हर घर का एक होता है जिसका कोई जाता है, या यूरोप और अमेरिका के अंदर तो हर घर का एक वो नफ्सियाती डॉक्टर भी होता है। हमारे यहाँ अगर आप किसी को कहें तो नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाऊँ मैडम मुझे पागल क्या बोलते बड़ा बुरा महसूस करते हैं, मुझे आराम है, वो कहते हैं हर फैमिली का एक नफ्सियाती डॉक्टर होता है, और सबसे ज्यादा फीस जो है वहाँ नफ्सियाती डॉक्टर ही देते हैं। तो ऐसे पूरे ही तरीके से हमारी मुआशरत के अंदर हर खानदान के तो तस्वुर ही नहीं होता था कि कोई शख्स किसी सिलसिले से मुंसलिक ना हो, किसी के हाथ बहस ना हो। मतलब ऑब्जेक्टिव क्या होता था कि पहले दिन तो लोग अपने बच्चों को ले जाकर जो है वो बहस करवाते थे, क्यों? ताकि वो सारे माहौल में जाकर देख सके कि उसकी तरबियत हो सके, उसके लिए पूरा माहौल प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आप हम छोटा सा बच्चा होता है तो अभी पहले तो होता पहली क्लास में स्कूल में भेजे थे, आप कहते हैं आप उनको मॉन्टेसरी और उससे छोटे और पता नहीं क्या क्या सबको पहले दिन से बच्चे को स्कूल वालों के हवाले कर दो, तो ताकि क्यों वही कर दो, उसकी तरबियत चाहिए। कौन सी तरबियत? कौन इस्लामी तरबियत करने वाले हो? हमें अब तरबियत तो अपनी होती है, लेकिन अब गैर इस्लामी तरबियत होगी। पहले इस्लामी तरबियत होती थी, सूफिया के सिलसिलों से मिल जाती थी, अब जो है वो तरबियत है, लेकिन अब तरबियत है कि बच्चे को उठाना है सुबह 4 बजे नहला धो के जो है वो बच्चे को रो के इंस्टीट्यूशन में बिठा के भिजवाना है, चलो 5 बजे जाए ना जाए भेजो। ये है निजाम इक़्तिदार। आप देखें किसी रियासत से आगे हमें नहीं मारा हुआ, यदि दे दो अपने बच्चों को, कोई पुलिस वाला मेरे घर के बाहर नहीं खड़ा होता, लेकिन मैं फिर भी अपने बच्चे को ये जबर करता हूँ
نہیں تمہیں 6 بجے بیٹھ کے مسجد میں جانا ہے تو اسی کے اندر بیٹھا تو نظام اقتدار بہت بڑی چیز ہے. حکومت کو صرف نظام اقتدار نہیں ہے تو اس کی مزید امتیازات جو ہے وہ رہتا ہے. تو 5 سال کا ہم نے بیان کیا کہ پہلے قومی ریاستیں نہیں تھیں, قومی ریاستیں ہم نے پہلے ہمیشہ جہادی ریاستیں. دوسرا فرق جو ہے وہ ہم نے یہ بیان کیا کہ جو ہماری پولیٹیکل تھاٹ کے اندر یہ ریپرزینٹیشن آف پیپل کا کہیں کوئی تصور موجود نہیں جو کہ اب ہم نے کریٹ کیا. تیسرا فرق یہ بتایا کہ پہلے ہمارے یہاں جو علمیت غالب تھی وہ اسلامی علمیت تھی, جبکہ آپ سوشل سائنسز اور سائنسز کی علمیت غالب ہے. تو چوتھا فرق ہم نے بتایا وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نظام خدا کا استعمال ہوتا تھا نہ کہ دستور کا. دستور کبھی بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. اور جو پانچویں کی معاشرت کی سطح پر اسلامی معاشرت ہوتی تھی کبھی بھی جو ہے وہ خفیہ اور جو ہے غیر اسلامی سوسائٹی وغیرہ کبھی بھی آتی. اب ان فرقوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم موجودہ کافی سارا ٹائم ہو گیا تو ہمارے پاس کرنی ہوگی اور مختصراً جو ہے ہماری جو نتیجے اس سے نکلتے ہیں اور جو اس نتیجوں کے نتیجے میں جو موجودہ حکمت عملی ہے جو جہادی مطلب انقلابی جو ہے کس طریقے سے اس کو پیراڈائم میں دیکھیں. تو پہلی بات تو یہ کہ صاف واضح ہوتا ہے کہ اگر ہم 5 فرقوں کو اگنور بھی کر دیں, اگر ان کو انکلوڈ کر لیں تو اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ تو بات کی بات ہے. اگر میں ان کو اگنور بھی کر دوں ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ ہمارے یہاں جس قسم کا ہو رہا ہے وہ انتہائی خاطر قسم کا ہے. یہ بات تو بالکل کلیئر ہے. تو اس بنیاد پر میں دیکھوں تو سلطنت اگر میں ان 5 فرقوں کو نکال دوں تو سلطنت دعویٰ تو وہی نہیں ہے جس قسم کے لوگ تو یعنی یہ کہنا کہ ان کے خلاف بالکل سود بالکل حرام ہو جائے گا یہ تو یہیں سے ریلیٹ ہو جاتا ہے. سلطنت دعویٰ کو ہونا ان کا بالکل واضح ہے. جبکہ یہ تو اس سے بھی آگے کی چیز ہے. جب میں ان باقی فرقوں کو اس کے اندر انکلوڈ کرتا ہوں تو بالکل یہ بات واضح ہے کہ جس نظام کے تحت ہماری یہ ریاستیں قائم ہیں وہ بحیثیت مجموعی ریاست کفری ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ ہر بات ہے مسلمان کرا ہے. اس کی مثال آپ یوں لیں گے نا کہ جیسے مطلب کہ فرض کریں مسلمان عیسائی قانون کے مطابق کوئی ریاست قائم کر دیں تو کیا ایسا کرنے سے وہ اسلامی ہو جائے گی؟ یا فرض کریں مسلمان سودی بینکوں میں کام کر دیں, سودی بینکاری کا نظام چلا رہے نہیں چلا رہے تو کیا مسلمان اس کو چلا رہے ہیں اس لیے وہ اسلامی ہو جائے گا؟ ہم کہیں نہیں کیونکہ سارے مسلمان چلا رہے زیادہ سودی بینکاری اسلامی نہیں. ہم کہیں نظام تو قادرانہ ہی ہے. ٹھیک ہے مسلمان اس میں انوالو ہے, بیچ میں مختلف قسم کے بھی مسلمان ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری فوج ہے بیوروکریسی کے اندر پولیس کے اندر بہت نیک متقی لوگ ہوں گے, بالکل ہوں گے. لیکن ان کے اس تقوی کے باوجود جو نظام جس کے پر ہماری ریاست مبنی ہے یعنی مطلب یہ کہ حاکمیت جو ہے وہ اللہ کے بجائے فرض کی قائم ہے. اس مدد سے جو ہے وہ جو علمیت غالب ہے وہ اسلامی علمیت کے بجائے جو ہے وہ غیر اسلامی علمیت ہے. یہ تمام فرقوں سے صاف نظر آیا کہ نظام اقتدار ہم جس بنیاد پر مرتب کر رہے ہیں ریاست جس بنیاد پر مرتب کر رہے ہیں وہ کفری نظام ہے. تو ریاست بغیر سے مجموعی وہ تو کفری ہے, اس میں کوئی شک نہیں, دوسری رائے نہیں. ہاں یہ بات ہے کہ چلانے والے مسلمان ہیں اور ہم ان میں کسی کو یہ نہیں کہیں گے سب کافر ہو گئے. یعنی ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ کوئی اور بیگ میں کام کرتا ہے وہ ٹھیک ہے فاسق ہے فاضل ہے تو یہ نہیں کہیں گے کافر ہو گئے. کسی بھی حالت میں آج تک یہ پتہ نہیں کیا کہ وہ پوری بینک میں کام کرنے کے نتیجے میں یا سود کھانے سے جو ہے کافر ہو جائے گا.